I sane for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking now here we stand and hover on the edge. We're just a drop in time. I feel like I gave you every breath I had. Even forgave your crimes. I opened my close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. I'm going on. When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion, forget about the world we're living in. Fall into oblivion, 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 oblivion. I'm going in. Fall into oblivion. Fall into oblivion, forget about the world we're living in. Fall into oblivion, 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 oblivion. I'm going on. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. Your mind can't sleep when you let it serve. And now you wanna see me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it
Ну что, всем здорово! Нашел я тут одну игрушку интересную. Что-то вроде симулятора кладоискателя. И поиграл я в нее, и она реально годная. В общем, сейчас будем ее в онлайне глядеть. Думаю, интересно будет. Особенно тем, кто сейчас не может копать, у кого зима. Так что поехали, я думаю. Тут вам наш англоязычный друг передает всем привет, и что у них через час премьера. Вот, повыше тут в чате Metal Detecting UK. Короче, кому будет интересно, заходите. Я хотел посмотреть, но решил постримить тут игру. Так что вот так вот. Так, ну чё? Не захватило. Почему-то. Еще и вылетело. Ну блин, а нормально же все было, слушай. Ну. Роман Разоренов. Хорошая игра. Да, хорошая. Вот, ну вроде захватило. Я тут уже немного побегал, но тут еще один есть пустой профиль. Вот мы с него, короче, начнем. Вот, давайте выбираем студента. И новая игра.
Вот мы попадаем, короче, в берлогу. Здесь у нас все необходимое для начала поиска. Тут у нас карта, можно выбрать локацию. Здесь можно продать находки. Здесь у нас рюкзак. Здесь покупаем металлоискатель, и для него все расходники. А вот это, собственно говоря, дневник. Сейчас, момент. Вот, чат запущу, да, все. Знаю, где Катин пятак лежит. Да, их там много, кстати. Я вчера штуки 3 нашел. Так. Собственно говоря, вот из-за этого дневника весь сыр-бор. То есть он нам нужен, в принципе, для того, чтобы выполнять, то есть, задания. Здесь можно клады искать и все такое. Ну, на первой локации я, если честно, не знаю, где там клад. Я так и не понял. Ну, если кто знает, то подсказывайте. Тут пока только разобрался только с вот этими красными строчками. Там всякие монетки. А все остальное это уже на других локациях. То есть нам сейчас это не надо. Значит, покупаем металлоискатель. Metal Detecting UK. Say at the end of your premiere, we want people to stay in your video production. Metal Detecting, I don't understand very good what you say. Hugo Detectando, hola amigos. Hola, hola, Hugo Detectando. Короче, наш уругвайский друг Хуго всем говорит привет на испанском. Так что не стесняйтесь, поздоровайтесь. Значит, выбираем вот этот вот. Это у нас терочка 305. В принципе, у нас особо вариантов-то больше нету. Так, значит. Батарейки. Берем батарейки. 2 хватит. Пока что. Еще нам нужно еды и воды. Так. 1, 2. У нас должно остаться 2500. Все, 2500. Это, короче, впритык. И, собственно говоря, можно ехать. У нас только первая локация пока доступна, вот эта вот. И как раз нам остается 2500 на бензин. Grand Duet, ты недавно проходил Fallout 3 лицензию, хотелось бы узнать. Да, я проходил Fallout 3, но не лицензию. А что ты хочешь установить? Ну ставь, хорошая игра. Роман Разоренов, а ты не знаешь, где кладуха лежит случайно? А, поехали. Поехали. Мешок полон злата, закопан в земле. Добычей делиться он не захотел. Прощай, мой пират. Со стримом, конечно, дольше грузится. Проходит века, и нас занесло в эти леса, где все рай. Она у меня в Steam куплена и пройдена. Сейчас в Vegas играю. О, я тоже буду Vegas проходить. После 3-го Фоллыча будем, наверное, Vegas проходить. Ну все. Вот мы, короче, и в деревне. Вон у нас тут деревушка такая. Ну, графика, конечно, здесь понятное дело, что малость днищенская. Ну, в принципе, мы здесь не за графикой, мы здесь за золотом. Ну, управление металлоискателем, вот кому интересно, смотрите. Мы будем использовать, в принципе, не все возможности. А то у меня тут горячие клавиши на OBS забиндены, будут, короче, вырубать. Ну, в принципе, много и не надо. То есть вытаскиваем металлодетектор. Вот такой вот у нас терочка 305. И включаем. А, ну да, батарейки же надо вставить, точно. Батарейки. Все. Есть такое дело.
То есть, в принципе, сразу пойдем. Сейчас это тут серебрушка недалеко есть. Ща. Где-то... Вот здесь. Здесь у нас серебрушечка лежит. О, первая Во. монетка. И это у нас, друзья, 20 копеек 1867 года. Для начала, я думаю, неплохо. Ямы за собой закапываем, хоть это и симулятор. Так. А теперь пошли рубль копать. Дед говорит. Пойдем копать рубль. Я знаю, где рубль лежит, где полтинник недалеко тут. А потом пойдем, короче, раритет копать. Как-то рано на рассвете заглянул в соседний сад. Блин, крутая игра. Это, короче, игра, понял, от МД региона. Хочешь, забей, короче, в поиск дневник, как его там, дневник купца, тайна последней страницы. Она, короче, бесплатная. Там бесплатно ключи выдают. Чтобы получить, тебе нужно просто там зарегистрироваться на сайте у них, и они тебе вышлют ключ на e-mail. Так. Вот здесь, по-моему, полтос. Вот я, например, в реальности никогда не находил полтосы, рубли. Тут хоть в игре поищу. Не выкопали еще. Еще в ямке. Есть. Есть. Так, Во. совдеп. Во, полтинник. Серебряный полтинник. Никогда не находил в реальности серебряных полтинников. Ну так хоть тут найду. Так, все. Яму закопали. А рублек у нас вот здесь вот находится. Рублек. Вот здесь. Вот такие дела. Короче... Да, все нашли. Короче, первую попытку мою прохождение этой игры я успешно зафейлил. Люблю ведь. Во. Рубль 1895 года. Неплохая такая вещь. Хотя, конечно, цены в этой игре, я не знаю, наверное, 2002 года. Потому что, ну, потом сами увидите. Так, ну, а теперь, в принципе, я из таких ценных монет больше ничего особо здесь не помню. Так что пошли к церкви. Чует Там- мое сердце, что-то здесь есть. Там копейка. Подожди. А, ну слушай, здесь это медяха, по-моему, есть где-то. Медяха. Вот здесь вот. Блять. Metal detector sumut. Hello. Да что ты будешь делать? Какие-то доски там, что ли? Кстати, если кто из зрителей уже играл в игру и знает, как доски убирать, и можно ли их убирать, то говорите, потому что они меня бесят. Опа, монетка. Вот, это у нас 2 копейки Александра Первого, неизвестного года, правда. Ну, тоже пойдет. Слушай, а тут еще что-то. Ну серьезно, опять доски. Metal Detecting UK. Horror. I liked mate.
That's cool. Do you like this game? Yeah, you can try to download it. It's free. This game is free. Обманула меня, Бля, старая. пломба. Убитая пломба какая-то. Все, пошли дальше. Ну, в принципе, можно, я не знаю, с металлоискателем идти. Потому что я как бы здесь и не искал. В этом месте. Сейчас мы там один рарик выкопаем возле деревьев. Ой, блядь. Возле церкви. Стоп. Ну, хороший сигнал, хороший. Давай копнем. Такой, ну, не прям совсем хороший, ну, такой, более-менее. Так что имеет смысл. Так. Во, братан, возле церкви походи. Возле церкви, я тебе говорю, там находок столько. Я, блин, вчера засел, короче, за эту игру. Ну, на втором профиле. Я, блядь, до 7 утра сидел, ты понимаешь? До 7 утра. Я церковь бил просто. Да, блин, где эта хрень? Ё-моё! Ага, понятно. Ну да, бывает. Нам к церкви. Здесь такой небольшой лайфхак есть. Вот если видите, короче, полосы такие на земле. Это, ну, текстуры. То есть удобно, короче, вот так ходить по полосам. То есть как будто размечено. Очень удобно, кстати. Могу себе представить. Да вообще, ты прикинь, там, короче, Катькин рубль серебряный нашел. Там есть, блин, Петровские. А у тебя профиль в Steam есть? Не, у меня нету Steam. А что ты добавить хочешь? Если хочешь добавиться, добавляйся в Facebook, ВКонтакте. О, стоп. Facebook, ВКонтакте, все ссылки в описании. Ну такой себе сигнал, ну давай возьмем, почему нет? Так. Выкопал, и он испортился. Мусор, Ну, мусор. А где монеты-то? обычная находка такая. Стандартная, я бы сказал. А, что-то подтормаживать начал. Ну да ладно. Я ВКонтакте, через ВКонтакте на стримы попал. А, ну хорошо. Все по монете и домой. Ну хорошо. Так, что? Стоп. Ну тоже такой, как там был. Но это либо мусор, либо совет. Хотя может быть и империя на ребре, короче. У меня уже было такое. Здесь. Делайте ставки, что это, короче, монета, мусор или еще что-нибудь. Да я так в армии окопа не рыл. Ну и чё, кто угадал? Чернина, кстати, да. Любит так звенеть. Зараза. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. — 8:12 это либо чернина, либо ранние советы. Усталый путник, совет. Возможно. А может чернина. Есть.
Забытое место. Во. Ну, не чернина, ну да, цветмет какой-то. Печально. Я сначала ходил, короче, выбивал только высокие сигналы, а потом стал советы даже выбивать. Так, вот здесь должна быть империя. Где-то тут. Да я так в армии окопа не рыл. Где-то тут. Так. Фу ты, я-то думал. А нет, нет, это не здесь. Значит, рядом. Значит, где-то тут. Где-то тут вот. Да блин, где? Же помню, тут империя лежит. Нет. Стоп, стоп, стоп. Вот она, вот она. Это империя. Чё-то решили вспомнить дневник? А я его как бы и не проходил еще. Почему бы и нет? О, империя. Терочка Во. красавица. Во. 2 копейки 13-го года. Хороший монетос. Хотя, конечно, цены в этой игре на скупки вообще жесткие. Так, сейчас надо вспомнить, где я тут рарик выкапывал. То ли возле этого входа, то ли возле следующего, не помню. Ну, короче, надо вот здесь выбивать высокие сигналы. Я точно не помню. Где-то должна быть Петровская копейка. Дорога. О, это что? Это что это? Сегодня не мой день. Блин. Не, конечно, разрабы могли бы как-нибудь поразнообразнее это сделать. Там, где доски много империи, я знаю. Я вчера вот здесь, я же говорю, до 7 утра ходил, короче, выбивал все. Оторваться никак не мог. Давай, иди. Тихо. 32-36. Ну, такой сигнал. Ну, давай. Почему бы и нет? Так, что тут? Выкопал. Ну, где? Что такое? Ну, ладно. Ничего страшного. Тут где-то должен быть рарик, я помню точно. Стоп. А вот это неплохо вроде звучит. Усталый путник, а ты не знаешь, где кладуха? Я вроде слышал, тут кладуха должна быть. Так. Не, ну где, слышь? Понятно, кольцо какое-то. Ну ничего. Так, стоп. Во. Давай глянем. Не находил? Блин, печально. Я просто точно знаю, что здесь кладуха есть. Ай, зараза. Кладуха есть, а вот где, не знаю.
А вот это хороший сигнал. 40-44 это вообще 100% копаем. Так. О, смотрите. Смотрите, походу монетка. Рарики и золото находил. Я золото нашел вчера. Одно. Тут одно золото или еще есть? Metal Detective UK. Treasure. Yeah, treasure. Maybe. Maybe not. И не сомневался же. Да, Петровская деньга, но это не то, что мы искали. Она дешевая в этой игре, по крайней мере. A coin, lol. Yeah. Very old coin of 1700s. Да где, блин, эта копейка достала ты? Не, она должна быть здесь. Я помню, что, короче, деньгу находил. И рядом находил копейку. Detector Metal. Saludos a todos desde Argentina. Saludos, Claudio. Detectamos en el juego. Короче, передает вам всем привет. Наш комрад из Аргентины. Detector Metal. Так. А вот это уже интересно. Фу, чермет. Ай, какой чермет. Не чермет, ну да. Такое себе. Слушай, может я ее здесь находил? ¿Qué juego es ese? Juego... Mira descripción de ese stream y aquí hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juego? Es gratis, puedes descargar. Puedes buscar en Google. Окей, братан, вруху тебе под катуху, я уже вырубаюсь, удачи. Блин, печально, конечно, что ты уходишь. Ну ладно, давай, если прям вырубаешься, то спокойной ночи. Надо к Мишке на приемку ехать. Металл. Угу. Опять кольцо. Блин, где же та копейка-то? Стоп. Ну, такое. Такой сигнал не очень, на самом деле. Да, похоже на какую-нибудь пробку или что-то такое. Да, сигнал хреновый. Да, извини, рано встал, засыпаю. Ну, бывает, да. Не, это херь какая-то. Сигнал не локализуется даже. А, вроде выкопал, но в любом случае это мусор. Земля как пух, а я опух. Я ж сказал, это мусор. Вот эти, блин, куски жести, они любят так звенеть вообще. Так, блин, я не знаю, где эта копейка. Может, вот там дальше, я не знаю. Давай пройдем дальше вот туда. Metal Detecting UK. A coin, yeah. No, not a coin. Кстати, вот это хороший сигнал. 40-44. Может, это? Тут на самом деле много монет лежит. Так, ну-ка.
Опа, монетка. Да, это монета, это деньга 1751, но, к сожалению, это не то, что я тут ищу. Detecto metal. Aquí compartí el video a un grupo de detectoristas. Yo compartí ese video en todos grupos donde estoy, pero si tienes otros, puedes compartir también. Так, ну-ка. Опять какая-то хрень. Стоп. Стоп. Стабильный 44. Это вообще, это 100% надо копать. Это просто вот вообще без базара. Что-то выкопал. Что-то выкопал. Вон, да стой ты. Нет, не выкопал. Усталый путник по-испански шпрехаешь. Ага. И по-английски, и по-испански. Ну так. Не очень, конечно, хорошо. Я походу не там копаю. Ну надеюсь, короче, это копейка-то. Она дорого стоит. Выкопал. Есть. Штемпельный, блин. Есть! Есть! Вот она, вот она, вот она. Вот это то, что мы искали. Петровская копейка. Она потом на продажу прям вообще нормально стоит. Дороже, чем золотишко. Кстати, усталый путник, если знаешь еще какие-нибудь ценные находки, говори. Так, ну теперь мне нужно где-то тут это... Катькин рубль должен быть. Сейчас, подожди. Я помню, что он где-то между камней должен быть. Между каких-то. По-моему, вот здесь. Чует мое сердце, что-то здесь есть. Вот. Вроде тут. Я просто хочу сразу, короче, на ятрак насобирать. Чтоб был. Выкопал. Рублевич. Есть. Вот. Катькин рубль. То, что надо. Тоже хорошо стоит. Хотя почему-то дешевле, чем копейка. Так, ну. Здесь где-то еще рубли лежат, но они почему-то дешевые в этой игре. Ну, пока не будем собирать эти находки. Я хочу сейчас самые дорогие, короче, вытащить. Усталый путник, меж камней много находок. Да, вот это поле, короче, я его... Вот прям вот по этим вот полосам ходил. Выбивал все. Вообще монет просто море. Найду клад, куплю жену. Но. Мне нужно что-нибудь ценное. Вот здесь ценное должно быть. Так, ща, погоди. Где-то... Тут. Нет. Здесь, короче, кое-что интересное должно быть. Сейчас увидите, что интересное. По-моему, вот это. По-моему, да. Поймал Есть. удачу за хвост. Да, правильно, я помню, короче. Это золотые 5 рублей, 1900 год. Ну вот, хоть в игре золотые 5 рублей-то найду. Так. Вот хорошо. Что еще из интересного тут есть? Я не знаю. Можно, конечно, поехать, дальше ходить.
Усталый путник. Какие-нибудь вот прям... Ценные находки знаешь еще, где здесь Всё, есть? перекур. Серьезно? У меня в реале товарищ такие 5 рублей нашел. Да я тоже знаю, кто в реале такие монеты находил. Сам даже видел. Но вот я не находил. Ага, чермет. Да я так в армии окопы не рыл. Понятно. Поехали дальше. Стоп. Тоже, наверное, чермет. Metal Detecting UK, wow, a coin. Yeah. Do you saw how I found a gold coin now? Нет, и про 5 рублей не знал даже. А где ты золото находил? Ты же говорил, ты находил золото. Где ты золото находил? Так. Шиш вам, а не монету. Проволока. Так, поехали дальше. Опа. Вот это стопудово монета. Грандует. Я вообще МД не владею. Единственное, что копал, это советы ранее на огороде. Я больше по коллекционированию. Я тоже собираю. Я ж это... Еще с детства, короче, монеты собирал. Потом что-то увидел, по-моему, какой-то видос на ютубе, что народ копает монеты. И захотел, короче, металлоискатель себе. Чистить, не О! чистить. Деньга 1740 год. Неплохо. Усталый путник. Вроде в лесу где-то, точно не помню. С какой стороны лес? Смотри, сейчас закопаю яму. Вот, короче, вот здесь есть лес. Еще есть лес с той стороны, за церковью. Metal Detecting UK. That coin you just found is like the one you will see in Simon's video. Yeah? Maybe. Так. I didn't found gold coins in real life. Так, ну тут чё? Да вот первый, который показал, а конкретнее помнишь? Тут, короче, вот небольшая рощица, потом там дальше идет тоже вот такая поляна с камнями. И там дальше где-то еще деревья. Я в этой рощице только деньги находил, Катькины. И все. Вот эта поляна самая жирная вообще тут. Особенно вот эта часть, где камней много. Чё? Ну давай копнем, чё. Вроде в рощице. Слушай, ну надо тогда поискать. Там просто мусора много. Вот это может быть совет. Мой единственный клад это около 2000 современных 5 и 10 копеек. Но они все по номиналу рублей в 500. Прикольно. Ну такие клады я тоже находил. А вот прям чтоб древних не было. Да где? Слышь, алло.
Ну вообще. Фу, чермет. Ага. Цветнины кусок какой-то. О, стоп. Нормально. Повернулся и сигнал тебе. Metal Detecting UK, yeah, I saw it. Excellent, excellent. Так, вот здесь что-то есть. Очуметь! О, полкопейки 27-го. Но в игре, к сожалению, дешевая. Ну, монетка хорошая. Вот так вот. Нам, в принципе, вот сюда... Не, подожди. Не, нам не сюда надо. Нам вот сюда надо. Чё? Ну, какая-то хрень, походу. Prospección Oliva Córdoba. Saca más cosas que yo el juego este. Sí, sí. Que yo en realidad también. Ефим Макфокин, всем привет. Здорово, здорово. Как жизнь? Какая-то, походу, мусор. Ну, наконец-то! Ни хрена себе. Это! Серьезно. 5 копеек 11-го года, а сигнал какой-то говёный был вообще. Жесть. Metal Detecting UK. Go round behind the rocks. That's there where treasure is. Yeah, there are a lot of coins. Да вроде ничего. Ну это отлично, чё. А мы тут в игре копаем то, чего, короче, в реальности не копаем. Хоть так, блин. Стоп. А вот это, по-моему, монета. Я надеюсь. Я так в армии окопа не рыл. Владимир Барковский. Сижу, смотрю, слушаю стримера. Я так понимаю, стримеры в реале этим занимаются? Ну да, стример в реале этим тоже занимается, когда время есть. Правда, в реале стримеру попадаются только монеты советов. Империя вообще очень редко. А ценного вообще ничего не находил. Так. Ну-ка, ну-ка. Да где? Ликероводочный монетный двор. Блин. Тут пробки, ненавижу пробки. Metal Detecting UK, yes, the silver one, but ours is English. We have found 2 gold coins. One is coming soon in a video. Yeah, that's cool. That's cool. I think there are a lot of gold in England, but in Russia already no. Усталый путник, есть пить не забывай. А он, короче, вот, видишь, он сам включает, когда заканчивается. То есть, это, короче, такой небольшой лайфхак, чтобы... То есть, ну, ты то есть, понимаешь, вот, когда, да, здесь есть что-то, то есть, он восстанавливает, он полностью вот эту восстанавливает, как ее назвать, полосу. А если ты ее будешь, допустим, пить, когда у тебя там 1, 2 или больше, то есть, ты у тебя сам время у себя игры отбираешь. А так он включил, короче, и ты похавал и дальше пошел. Все. Спокойной ночи. Да я вроде никуда не иду. Или ты идешь спать? Ну давай, спокойной ночи. Что-то... Ничего, все у тебя впереди, ну не знаю, вряд ли. Что-то на пробку мало похоже, больше похоже на какаек. Ну, не знаю, это разрабы игры так сделали. Сказали пробка. Да так не знаю, конечно. Тут, в принципе, имеет смысл ходить только до этой бутылки. Дальше ничего особо нету. Там 2-3 монеты. Тут и машины есть. Ну, типа, ты приезжаешь в эту деревню-то на машине. Тут вроде как расстояние 450 километров от места дислокации.
Короче, тут надо нормально накопать, чтобы тебе хватило на бензин для следующего выезда. А это надо 2,5, короче, минимум. Если не накопаешь нормально находок, то все, игра окончена. С МВД тут не беспокоят? Ну, здесь хотя бы не беспокоят, да. Вроде, по крайней мере. На первой локации не видел, а дальше не знаю. Я еще не доходил до следующих. Так. Здесь ничего. А вот здесь давай посмотрим. Это гвоздь. Не, ну серьезно, я ж вчера тут... Ой, что-то я... Ну это либо мусор, либо, короче, совет. Ефим Фокин тоже хотел про это спросить. Ну, если начнут, блин, с МВД беспокоить еще за то, что не просто копаешь, а за то, что в игру играешь, где ты копаешь, это вообще будет зашквар. Сколько фигни всякой. Согласен. Сколько фигни всякой. Я даже не знаю, что это такое. Так, ну, вроде до дерева дошли. Ой, что-то есть, что-то есть. Ну, можно копнуть, почему нет? Да я так в армии окопы не рыл. Да, заткнись и копай. В армии он так не рыл. Так. Гребаные алкаши. Ну, в принципе, это хотя бы денег стоит. В игре. Хотя в реале тоже. Так, ну, у нас теперь вот эта полоса. Ой, что-то есть. Ну, такое себе на самом деле. Владимир, сейчас этот вопрос актуален везде. Да. Вот им заняться больше нечем, кроме как гоняться, блин, за теми, кто какалики копает. Выкопал. Больше же проблем в стране нету, только за копателями гоняться. Что такое? Херня какая-то. Чё? Ну, давай копнем, чё. Тут, по-моему, подшипник большой. Есть статья, значит, нужно найти людей. Да, я ж говорю, короче, даже если ты не копаешь, если ты металлоискатель только на ютубе видел, они, если захотят, они все равно закроют. Это вообще без базара. Я далек от этой темы. Лицензия нужна какая-то на этот промысел? Нет, не нужна. Главное, не лазить на археологические памятники, которые находятся в реестре объектов культуры. Блять, реестре объектов культуры. Эх, непруха. Ну, и не наглеть там, типа, вроде копа в центре города у полицейского участка. Ну, тогда будет все нормально. Вообще, по идее. А так, конечно, как я уже сказал, могут прицепиться, если захотят. Хоть ты копаешь, хоть ты не копаешь. Да что это такое дело? Соп. Не, ничего. Вообще, по закону, не запрещено владение металлоискателем, использование металлоискателя. По закону, как бы, карается только выкапывание находок старше 100 лет из земли и коп на местах, внесенных в реестр объектов культурного наследия. А так можно копать. Хотя явно оно как бы и не разрешено тоже. То есть они себе оставили такой
Ну, как обычно бывает, оставили себе такой этот задний ход, типа вот, типа не запрещено, ну а где вы видели, что разрешено? Нигде. Metal detecting UK. The Vikings had thousands and thousands of silver coins from Arabia. They're all in and around of a hidden in the ground. Interesting. Yeah, I know that in England were a lot of cool finds. In Russia not so many. Ну и где эта херь? Короче, комрад тут пишет, что в Англии, короче, очень много Ну сколько можно? находок. И викингов, короче, серебро, и арабское серебро, и золота много. Ну да, у них там нормально. Там, блин, по-моему, каждый первый блогер находил хоть раз золотую монету. Это не как у нас. Хрен что найдешь. Так, стоп. Ну вот это может быть совет, кстати. Теоретически. Вот у комрада, кстати, у этого Metal Detecting UK через примерно сколько там 10-12 минут премьера. Начисто. Так что если вам интересно посмотреть, что они там находят, то заходите. Смотри как. Выкопал мусор, короче, и сигнал появился. Ну как в жизни. Сам в каком регионе копаешь? Ставропольский край. Тут вообще по находкам печально. Только ходячку копать, блин. Всего не выставлю. Во. Империи вообще у нас мало. Империю я, может, нахожу раз в месяц. Это самый минимум, короче. За этот год еще ни одной не нашел империи даже. Так, закопали яму. Поехали. Ой, что-то тут есть. Давай. Берем. Нам это надо. Так, что тут? Выкопал. Эх, непруха. Понятно. Ну ничего, тоже пойдет. Жаль, здесь еще нельзя, короче, металл сдавать. Он ничего не стоит. Если бы они еще сделали сдачу металла, вот это было... О! А вот это хороший сигнал. И, конечно, реализация находок здесь в этой игре не очень, потому что только скупщику можно все скидывать. И он все по дешевке берет. Можно было бы на аукцион выставлять. Вот это было бы круто. Тяжело у вас... Так, стоп. Ефимок Фолкин. Тяжело у вас. Я в январе 3 царских серебра поднял. Один из них портретник, 25 копеек Николая II. Так вроде у тебя же вот этот, да, видос на канале? Это ж про это, да? Владимир Барковский. Я из-под Волгограда. У нас как с этим промыслом? Есть места? У вас есть, да. У вас есть места. В смысле? Вроде выкопал. Вот то, что надо. Полтинник. Правда, с дыркой. Ну, ценообразование, как я уже сказал, здесь странное. Короче, полтинник, даже без дырки, стоит при продаже, по-моему, 100-300 рублей. Вот так. Я не знаю, откуда они такие цены берут. Это, наверное, цены 2002 года.
Так, стоп. Давай. Наверное, мусор, ну давай. Почему бы и нет. Есть. Про портретник только будет. Этот видос, наверное, с полуполтинником Екатерины II. Может быть, я помню, я смотрел, какое-то серебро там было. Проволока. Грандует. Я в Брянской области живу, но по находкам ничего не знаю. У нас в районе очень много археологических памятников. В нашем селе 2, в соседнем уникальная стоянка древнего человека. И каждый год археологи. Да, у вас там нормально с этим. Ну, туда и не надо лазить. Просто, я не знаю, вышел в любой лес. Ну, если он, конечно, не это. Не памятник тоже какой-нибудь там древнего человека. Приятно, что помните мои видосы. Я ж тебе говорю, что я твой канал смотрю. Что, думал я просто так, что ли? Типа языком просто чесать. Я захожу. О, 44 стабильно, это хорошо. По-моему, кстати, здесь тоже полтос. Так вот, я ко всем по возможности захожу. Ну, конечно, кто меня смотрит. А вот это уже выкопал. Опа! Во! Монетка! Вроде бы, да, хороший полтинник, да? 1897, даже по фотке вроде сохран такой нормальный. А на продажу, короче, он, по-моему, за 300 рублей уходит. Чё за бред? Ну да, цены тут странные, потому что по продаже монет как в году в 2002, а вот по металлоискателям реально как сейчас цены. Ой, стоп. Есть. Грандует, в лесу у нас партизан много было. Город партизанской славы. До сих пор находят рабочие мины. На пилорамах в деревнях пули находят. По войне, короче, нормально. Ну, я не любитель по войне. Ну, кому-то нравится. Вот то, что надо! Ну, такое себе. Подубитая деньга, конечно. Ну, пойдет. Опа, еще. Что-то в игре крестиков и конины не очень видно. Копай! Ой, стой. Куда ты, блядь, копаешь? Я уже выкопал ее. А вот здесь была. Я тут видел. Чуть мое сердце, что здесь Во. есть. Во, нормальная деньга такая. Тоже в сохране. Здесь есть крестики и конина, ну, мало. Я их, короче, находил только вот там, вот за церковью, короче, на пригорке. А конина только одна попалась. Нет, несколько конин попалось. Вот там тоже за церковью на поле. И все. Что-то тут есть. 12-16. Ну, хз. Я думаю, это мусор. Кто что думает? Пуги-гирьки имеются? Пока не находил. Ну, наверное, должны быть. Наверное, должны быть. Тут много локаций. Попался я уже. Это пока только стартовая. Шо... О, смотри, ежик. Видели? Тут эта живность есть тоже, вон ежик. Ежик. Здорово, братан. Ты куда идешь? В смысле, тебе нормально? Ему нормально, короче. Он даже не сворачивается, ему похер. Здорово. В меня уперся и идет. Прикол.
А еще здесь медведь есть. Я его, короче, пытался завалить. Тут ружье есть, но не получилось у меня. Его, походу, нельзя завалить. Графика, конечно, ежик мощный. Ну да. А что ты хотел от, считай, самопальной игры? Игра от MD Region, вроде, что-то такое. Ну, прикольная. Сюда ж как бы не за графика идем. Так, это подожди. Да, вот эта полоса. Стой. Стой. Что-то тут. Да что ж это такое-то, а? Понятно. Прям как я обычно копаю. Медведь вот там живет, короче. За холмом. Я вот не знаю, есть там находки, нет. К нему, когда подходишь, он тебя валит. Так. Вот это хороший сигнал. Прям 100% копабельный. Не там, что ли? Фундаменты ямы в игре есть? Фундаменты есть. Вот там за церковью деревня я проходил. Ну там такие фундаменты, то есть внутри не полазишь. Но в принципе Домой есть. И в мыло. Полушка Петровская. Ну пойдет. Пойдет. Владимир Барковский. Вот, допустим, выкопал какие-то монетки в реале. Это считается клад? Нужно где-то отчитываться по этому поводу? Ну, вообще, если вот прям вот по закону придираться, то кладом считается, короче. Как это написано, сокрытое в глубине земли, не знаю, не сокровище, как-то по-другому там написано, то есть состоящее из драгоценных металлов. То есть как бы по закону кладом считается только то, что там золото, серебро, а вот если ты нашел медные монеты, то это как бы по закону кладом не считается. Хотя эти медные монеты могут стоить, блядь, дороже, чем это золото. Metal Detecting UK. I must go now. Simon's premiere begins. Few minutes. See you soon. Please say goodbye to your friends. For me, regards. Bye for now. Okay, Metal Detecting UK. I wanted to see your premiere, but now I'm here, and sorry for that. Полушка 741. Нормально. Короче, комрад англоязычный с вами всеми прощается. Говорит пока. И кто хочет, заходите. У него сейчас премьера видоса его. Так, что тут? Где тут? Блин, я полосу потерял. А по поводу отчитываться, то лучше себе оставь. Не знаю, если ты следишь за новостями, Владимир Барковский, вот был случай. Мужик нашел у себя дома клад. Банку с николаевскими червонцами, золотыми. Так вот. Ну, он у себя ремонт делал, это его личная собственность. Он, короче, сообщил, все, клад сдал. Этот клад как бы отправили на оценку в Москву. В результате до Москвы дошла банка, в которой оказались, короче, гаечные ключи Да накопался я уже. и какие-то железные херни.
Блин, я ж тут проходил. То есть, короче, этот мужик даже своих законных 50% не получил. Если кто не знает, то, ну, как бы по закону, если ты находишь клад на государственной земле, тебе полагается 25%. Если ты находишь клад на частной собственности, то половина твоя. Ну так вот, этот мужик не получил ни хрена. И все. Теперь, короче, судится. Ну, понятное дело, что его послали нахер, а клад в неизвестные руки как бы и ушел. Все. Хотя могли бы еще и посадить. На аукционе О! выставлю. О! Хорошая вещь. 2 копейки 1801 года. Restacando el pasado. Hola. Gracias por suscripción. Y saludos desde Rusia. Bienvenidos. Так. Сюди. Все. Ямы закопали. Ефим Макфоплин, UK дружить будем. Он уже на премьеру пошел на свою. Если хочешь, заходи к нему. Если интересно тебе. Так, но он отдал несколько мультов после этого. Только непонятно с какого. С кого? С государства или с МВД? Не совсем понял, но не знаю. Это, знаешь, такое дело. Тут не угадаешь. То ли тебе дадут просто возможность... Ой, стой. Что-то есть. Бля. Мухи. Иди нахер отсюда. Gustavo Correa Ortiz. Que buen español. Saludos amigo ruso. Saludos amigo Gustavo. Bienvenidos a Rusia. Aquí buscamos tesoros. En el juego, pero buscamos. Отдали несколько мультов. В смысле миллионов? Что-то нашел. Ёшкин кот. Ясно. Ну, если отдали, то это, короче, ну, повезло ему. Ну, не будем это копать. Я помню, что здесь возле стены, короче, много говна лежит. Вот здесь возле стены имеет смысл, по-моему, только... Во. Да, только вот такие сигналы брать. Да я так в армии окопы не рыл. Так, что-то тут интересное должно быть. 44 это прям вот хороший такой сигнал. 100%. И не сомневался. О, вот это нормально. Если бы я такую монету хотя бы одну в реально нашел, я не знаю, там охренел, наверное. А так я даже ни одного полтинника не находил. Грандует. Ну все, я сейчас пойду в Вегас, уже на дамбе Гувера. Пройдешь Вегас, молодец, молодец. Я вроде слышал, там можно когда сделать, чтобы, типа, все, короче, ну, никто не пострадал, и чтобы Легион остался, и чтобы НКР. Но я сам не смог такого сделать. Все, перекур. Чихо. 32-36. Эти 50 копеек серебро, да. Да, серебро. Вот эти все белые монеты, которые были отчеканены до 1931 года, они все серебряные. Белого цвета, которые. Что такое? Ну, это не серебро, конечно. Что тут такое происходит, а? Стоп.
32-36, ну такой сигнал, ну возьмем. Я за Есмена прохожу, так что и Легиона не будет, и НКР, и Хаоса. Ха. А чё, какой с этого профит? Так, ну-ка. На аукционе выставлю. А вот это вещь. Пятачок 1901 года. Я за все время только 2 пятака имперских нашел таких. 11 и 13 года. О. Ну. Ладно. Пусть будет. Скорее всего, мусор. Я просто до этого за хаоса прошел и решил что-то другое попробовать. А, ну да, если находки... Ой, блин, тьфу ты, блядь, находки. Вот, кстати, находка. Вон она лежит. Что-то я подустал. С моделями они нахалтурили, разрабы. Могли бы хотя бы сделать, чтобы модель соответствовала тому, что ты находишь. А вот по поводу концовок, да, имеет смысл попробовать разные. Вот это что-то хорошее. И чё тут? Выкопал? На аукционе выставлю. Вот он говорит, на аукционе выставлю. Я вот не знаю, есть тут аукцион или нету. Потому что если есть, а я продаю через скупщика как дебил, то это реально зашквар. Но я пока не нашел аукциона. Печально. Так. Опа. 32, ну, вроде стабильный. Давай возьмем. Да куда ты садишься? Ты еще не выкопал. А вот теперь выкопал. Правда, похоже на мусор. Да я так в армии окопы не рыл. Слушай, угадал. Какое-то кольцо. Непонятное. Вот теперь вот здесь вот. Стоп. Стоп. 44 стабильный. Стопудово сейчас что-то годное будет. Опа, монетка. Во, серебро. 50 копеек 99-го, опять с дыркой. Да. Ну, мне бы хотя бы с дыркой в реале найти. Уже было бы круто. Это не надо. Вот здесь вот копнем. Есть. Что такое? Согласен. Что такое, блин? Че вы тут проволоки набросали? Шо, неадекватный, что ли? Так, вот следующая полоса. Внутри церкви копал, там ничего особо нету. Только мусор всякий советский. Даже ни одной монеты не нашел. Гвоздь. Блять. О, нормально.
Напрыгал на гвоздь и сигнал, блядь, нашел. Еще не выкопал. Серьезно? Еще не выкопал? Что за дела? Ефимок Фолкин зашел на стрим к английскому комраду. Что-то тяжело, не шарю по иностранному. Ну, там в основном, наверное, смысл просто смотреть находки. Так, подожди, что тут? Все-таки язык находок, он универсальный. И для него как бы язык не нужен. Там сразу видно, что ты нашел, что ты не нашел. Красава! Опа, сибирка! Я вот не помню, на что стоит. Нет, ну, надеюсь, что да. Потому что сибирка вроде вещь хорошая. Ты смотри, еще один такой же сигнал здесь прям. Что за... Ни хрена себе. Слушай, если это рассыпуха, вообще круто. Ага. Батарейки кончились. Ничего, нормально. Давай, надеюсь, хватит на эту находку. Давай. Давай, давай, вытаскивай. Что тут? Ну? Ну и где? Слушай, давай вытаскивай, надоел ты. Ладно, давай, заряжаемся. Батарейки, пожрать и попить. Все, поехали дальше. Не, ну вроде здесь. Кладуха? Не-не-не, здесь нет кладухи. Я знаю, нет, на этой локации есть кладуха, но в этом месте нет кладухи. Да где, блин, Вот это? то, что надо. Деньга. Ну да, в принципе, небольшая рассыпушка того периода. Так, тут я по гвоздям, да, попрыгал. То есть мне, в принципе, да, вот так надо заходить и идти вот так вот. Стоп. Хороший сигнал. Здесь много интересного лежит. О! Ух ты, копеечка! Копейка. А что там, масон, что ли? Не знаю. Нравятся мне такие сигналы. 40-44. Прям вот, если вот такой сигнал находишь, это вот прям вот 100% надо копать его. Там в любом случае что-то годное будет. Опа, монетка! Нормально. Смотри, это, короче, деньга перечекан, походу, из Петровской копейки. Вот это уже годно. Нормально такая находочка. Так, а что тут еще есть? Опа, опа. Ну, это хрень какая-то. Ну, давай, почему нет? Выкопал. Что такое? Ну да, это хрень. Усё. Стоп. Вот это вроде монета. Копай, копай. Копай, да. Копай. Есть. Саша! О! 25 копеек.
1857. Она, кстати, тоже неплохо стоит в этой игре. Это хорошо. Давай, поехали дальше. Вот она, следующая полоса. Нам до сюда, да? Здесь, по-моему, советина валяется. В этой игре, если заново начать играть, находки в тех же местах будут? Или места изменятся? Не, в тех же местах будут. До того, чтобы здесь находки рандомно лежали, разработчики почему-то не додумались. Это, кстати, очень печально. Иду домой и в мыло. 3 копейки 45-го. Хорошая вещь. Ладно, всему чату спокойной ночи. Пора в царство Морфея. Завтра рано вставать. А чё тебе завтра рано вставать? Завтра же воскресенье. Ты чё, работаешь, что ли? Завтра. Так, стоп. Не пойму. Вроде я так шел, да? Ладно, давай вот так пойдем. Вот по этой стороне. Так, это доска. Тогда этот стрим сплошной спойлер. Ну, если запомнишь, где лежат, то пожалуйста. Но игра старая. Мало того, что она старая, она еще и российская. Ой, что-то далеко пошел, ну ладно. Да, вот здесь надо копнуть. Личные дела с утра, потом надо разбирать за тот сезон свой хабар. Это прикольно. А у тебя что там, кстати, вот из самого такого интересного за сезон? Лучшие 5 находок, на твой взгляд. Приду домой и в мыло. Полтос. Полтос это хорошо. Закапываем, пошли дальше. Нам сюда, да? Так, что это? Тут вроде советы валяются. Немного. Не, ну в принципе... На второй выход я по-любому насобирал. Так что, наверное, сейчас пойдем в те места, где я еще не был. Просто вот здесь вот я вчера уже копался. Поэтому самые такие интересные находки уже помню, где лежат. Ну где? Ёшкин кот! Понятно. Стоп. Стабильный 44. Давай берем. Да я так в армии окопа не рыл. Да хватит тебе ныть. Ты уже сколько рариков насобирал. Если б я хоть один такой нашел. Ух ты! Копеечка. О, копейка. Катькина, наверное. А так я в реале даже вот как тупо копеек Катькиных даже не находил. За все время, что я копаю, короче, пятак только один попался. И то, когда я шурфил. Вот оно выпало. Что это у нас? Один шмурдяк сегодня. Ну да, шумурдяк. Ну такое, не буду я это рыть. Зачем? Оп. Вот 44 я возьму. Кстати, тут облачник где-то должен валяться.
Ух ты! Рубль Николаевский! И дырявый, да. Ну, хорошая находка, да. Без базара. Максим Трейчер, привет, здорово. Чё как? Кстати, пошли облачник поищем. Облачник у нас лежит где-то вот в этом районе. Сейчас попробуем начать, не знаю, вот с этой полосы. Вот с этой. И вот примерно вот до того камня вот пойдем. Тут где-то должен быть облачник. Так, стоп. Что-то есть. Офигеть, что за игра, еще и на русском, капец. Игра, короче, называется Дневник кого там, торговца или какого там. Описание, короче, смотри название. Тайна последней страницы. Смысл в том, что главный герой находит, блять, старинный дневник, и в нем, короче, содержатся указания на кладухи, на потерянные там всякие рарики и прочее, и ты их ищешь. Ну и помимо прочего, здесь еще и куча других целей. Здесь реально очень много целей, и их тоже надо найти. Ну, можешь и не искать, в принципе. Иммигранты, здорово. Андрюха, привет, всем хорошего настроения. Валентин, как настрой? Ну, в каком плане настрой? Пока бегаем. А так... А если в общем, ты и так все знаешь. В принципе. Так, что тут у нас? Главный герой находит, блядь. Да. Я бы, кстати, не удивился, если бы он в этой игре нашел ее. Так. Ну-ка. Опа! Монетка! Ну, пойдет. Я бы, конечно, 21-го бы лучше взял, ну, 22-й тоже неплохо. Так. В принципе, это даже преимущество, что здесь такая графика не очень, потому что вот эти вот текстуры, да, где чё, они помогают, короче, выбивать. Что-то я подустал. Хватит ныть. Ну, нет, не выкопал. А, вон, смотри, кольцо. Вон оно. Кольцо это. Да, все. Ну ничего интересного, кольцо даже без рисунков, без ничего. Ни хрена себе, прям здесь сигнал. Ну-ка, что тут? В смысле? Я не выкопал, что ли, или непонятно? А, вон оно, смотри. Смотри, что лежит. Еще та штуковина. Бля, ну, разрабы, конечно, тролли. Нашел, короче, какой-то шмурдяк, а моделька монетки лежит. Тролли по-любому. Так, все, можно переходить на другую полосу. Где-то... Стоп. Ну... Вроде тут советина, насколько я помню. Может, мусор. Что-то есть. Что-то я подустал. Не советина. Эмигранты, ты еще здесь? Если здесь, плюс они в чат.
Так. Опа. Ну это вряд ли монета, конечно, но сигнал такой неплохой. Пойдет. Пойдет. И чё тут? Застрелиться. Ну да, такое себе, согласен. Ну а шо? Издержки хобби. Я в реале, короче, когда в лес иду, у меня иногда, короче... А вот это уже годное. У меня иногда целый пакет пробок набирается. Сижу с другом в нарды играю, тебя, дружище, слугу. О, нормально. Нарды это вещь. Я, короче, то, о чем мы говорили, я уже, короче, записал. Скоро смонтирую и выложу. Глянешь, короче, сам, что получилось. Посмотрим. Изменится что-то или не изменится. Так где эта хрень? Я, походу, не выкопал. Да. А вот теперь выкопал. Оп-оп-оп-оп. Вот она. Трешка 24-го года. Ну, пойдет. Не ожидал, что так быстро, рад за тебя. Ну, тут, понимаешь, тут особо усилий никаких не надо. И никаких этих особых навыков. Тут просто берешь, записываешь и выкладываешь. Я ж с тобой вчера разговаривал по поводу такого типа контента. О чем вы говорили, если не секрет? Скоро сам увидишь. Скоро видос выйдет. Так, стоп. Да бля, где? Пока не буду спойлерить, о чем мы говорили, но сам увидишь скоро. Если не спойлерить, то вкратце эксперименты, короче, с форматами контента. Хорошо, буду ждать. Давай. Я думаю, на днях уже выйдет. Непруха. Слышь, непруха, тебе целая ложка попалась. Я за 3 года одну целую ложку нашел только. Имперскую. Опа. Стоп. Если я не ошибаюсь, вот это должен быть облачник. Екатерины II 5 копеек серебро. Бля, опять эти мухи ебаные. Понял, надеюсь, что все будет хорошо. Посмотрим. Просто у меня есть подозрение, что тут не в типе контента дело, а в чем-то другом. Вот это сохран. Да, вот он, облачник, 5 копеек. Ну, конечно, с главным героем я бы поспорил насчет сохрана. Ну да, пойдет. Мы тут ищем, в принципе, только то пока, что я точно знаю, здесь ценится в этой игре. Ну, в принципе-то можно уже и уходить отсюда. Так, ну, сейчас пойдем на ту сторону церкви. Я там, короче, остановился в другом профиле. Ой, да, чё тупить? Вот так вот пошли, да и все. Чё попадется, то попадется по дороге. Камушки, оп. Что-то есть.
Что иногда не продается анализу, это правда. Не понял, что ты говоришь. Не совсем понял, о чем ты. Да ёб, что за тормоза такие начались? Надо это, походу, игру перезапустить. Ну чё? Вот прет. О, 2 копейки 1765-го. Эх. В игре нахожу больше, чем в реальной жизни. Так, то ли зависло, то ли что-то думает. Непонятно. Нет, не зависло. Слушай, может ты перестанешь тупить, а? Так, давайте перезапустимся, бля. Я нажал Escape, и игра зависла. Что за дела? Максим Тречер, это же игра. Ну да, ну да. Походу реально зависло. Сейчас, короче, перезапущу. А смотри, не зависло. А что она тогда так? Вот, сохранить и выйти. Вот так вот. Сейчас перезапустим. Угу. Угу. Так, у нас тут студент. Находок уже 80 у нас. А вот на вот этом я вчера, короче, задротил. Так, продолжить игру. Ну, на первом я играл, короче, на спецназовце, и в первом же выезде его зафейлил. День встает опять, разлетятся птицы в небо. Ну, бывает. Метры замечать нам приходится так редко. Земля-то черная хранит свои секреты. Песня мне нравится вот в этой игре. Угу. Ну вот, все нормально стало. То какие-то непонятные лаги. У тебя такой же аппарат 305 в реале или другой? Не, у меня другой. У меня, короче, есть T40 Compadre и у меня XPO RX. Так что я еще вчера еще и к аппарату привыкал. Вот реально это симулятор, блять, кладоискателя. Потому что тут учишься, даже к прибору привыкаешь. Какой сигнал, что значит? Вот уже на второй день уже даже как-то начал что-то распознавать. Чё, как. Прикольно. Так что, если у кого есть интерес, качайте, игра бесплатная. Ключи выдают бесплатно. И домой. Так что это не проблема. Кстати, тут вот как раз я иду, сейчас тут серебрушки попадутся. А серебрушки нам нужны. Так, где-то они должны быть здесь. Или нет. Или здесь. Давайте чермет копнем. Вот растяпа. Я стоп стрима сделал и погуглил название модели. И как? Я убежал, потом поговорим, всем добра и здоровья. Ну давай, удачи. Жаль, конечно, что уходишь. День-то такой. Ну, в принципе, гвоздь ты не пропустил. Так что, считай, все видел. Бля, опять тормозит. Что за дела? Теперь не тормозит. На самом деле игра вообще не оптимизированная. Про оптимизацию здесь не слышали даже. Да блин, ну здесь где-то было серебро, слушай. Я же вчера тут ходил. А! Походу это.
Detectando con Batuchillo. Hola, hola. Hola, amigo. Bienvenido. Короче, очередной комрад испаноговорящий, то с вами всеми здоровается. ¿Cómo estás? Несложный в управлении, легкий по весу, XR305, лучший в своей весовой категории. Ну, в принципе, в те времена, да, был такой лучший. А теперь, конечно, можно и получше модели найти. Причем, которые сразу и подводные будут. Ух ты, копеечка. Вот, копейка 901. Ошибся немного, это не серебро. Но серебро у нас должно рядом лежать, так что мы его сейчас выкопаем. Звякни потом. Когда? В смысле сегодня или чё? А то я не знаю, может ты уже там занят будешь. Так. Ну, наконец-то. Вот оно. Монетка. Серебро. Особо ничего не стоит, конечно, но серебро. Так, чё? Тут тоже что-то. Давай глянем. Валентин, ну что насчет видео по вопросу? Да ничего, все так же. Там нереально выиграть. Империя. О, 1/4 копейки 1899. Нормальная такая рассыпуха копейка, короче, десюнчик и 1/4. Прибор доступный по цене, а качество говорит само за себя. Ну. Нет, ну ты же понимаешь, что сам себя не прорекламируешь, никто не прорекламирует. Ты ж не думаешь, что производитель будет говорить про свой прибор, что это говно, не покупайте. Никто ж так не будет делать, правильно? Не, согласен, прибор хороший для начинающих. Но сейчас в наше время, короче, по крайней мере в России, уже почти все выбито. И смысл имеет искать в основном в воде, по воде. Приду домой и в мыло. Вон еще десюнчик серебро. То есть, если брать, даже если ты начинающий, то надо сразу брать модель, чтобы она была еще уже и амфибия, понимаешь? А из амфибий вот сейчас самый такой годный претендент для среди начинающих это Nocta Simplex. Nocta Simplex. Что это, совет, наверное, или мусор? Копай, копай, копай. С ним можно нормально и походить по земле, и в воде. До 3 метров погружения он выдерживает. Спокойно все вот это идет. Опять мусор. И цена у него прям для такого прибора вообще зачетная. Ну это такое себе поле, конечно. Тут не особо что есть, но где-то здесь должен быть монетос хороший. Около одного из камней. Так, ну где? Может здесь? Что-то я подустал. Нет, по-моему, вот здесь где-то. Вот здесь вот. Или вот здесь. Не. Да ёпта. Вот.
Nocta Macro Simplex Plus. Оно? Да, оно. Насчет плюс не знаю. По-моему, это там что-то еще дополнительно идет. Ну да, это оно. Наконец-то первые масоны выпали. Вот, Монитос. Почему-то он называется масоны в игре, хотя это обычная Александровская двушка. Я не знаю, с каких она хренов масоны. Походу, разрабы, которые делали, они сами не все знают. Ну, бывает, что. Так, ну что? В принципе, я вчера остановился вот здесь. Вот на этом месте. То есть я еще туда сходил, вот наверх. И шел уже обратно вот здесь, вот по этой полосе. Так что я думаю, мы сейчас с этого места и продолжим. Кладуху бы еще здесь найти. Вот тот комрад, который мне эту игру посоветовал, его сейчас нету, к сожалению, в чате. Так что вот он знает, где кладуха. А я не знаю. Блин, что за тормоза какие-то? Лопату взял нормально. Ну, и смотри, тормоза пропали. Ну, игра не оптимизирована, конечно. Это да. Вот до этого камня давай дойдем. И продолжим. В принципе, вот эту игрушку проспонсировал Майнлаб. Поэтому здесь приборы только майнлабовские. Но игрушка старая, поэтому приборы здесь не все, которые сейчас есть. Ну, вроде как должно быть продолжение. Даже вот, когда из игры из этой выходишь, написано, что типа будет продолжение, еще больше локаций, больше находок и все дела. Ну, надеюсь, когда-нибудь оно выйдет. Потому что игрушка все-таки прикольная. Реально. Блин, что-то находок здесь мало. Но зато я здесь не ходил. Вот так вот пойдем теперь. О, стоп. А вот это, скорее всего, монетка. Чё тут? О. Ну и где? Империя. О, деньга 1798. Это уже неплохо. Так. В принципе, я здесь серебро находил на этом поле, но правда только одно. Ой, опять начались тормоза. Давай, опять лопату доставай. Что это такое? Стоп. Вот так. В принципе, как закончатся, короче, ресурсы, потом уже на следующем выезде можно будет походить вон по деревне. Там тоже много монет, ну, в основном они там дешевые. Ну, хотя все рарики, которые я знал, я уже и так выбил, в принципе. Где еще? Надо искать. Ну, вроде как я видел, что в деревне тоже должна быть еще Петровская копейка. Не дешевая. Около одного из домов. Но там я ходил, так особо ничего не нашел.
Но это была только одна сторона, так что может на другой. Вот. Приду домой и в мыло. Вот вам и конина. Кто тут спрашивал, почему конины нет? Конина есть, только мало ее. И не везде. Но сигналов, да, мало на этом поле, конечно. Я бы предпочел побольше сигналов. Но с другой стороны, лучше исследовать местность. Там-то я уже ходил на той стороне. Ну, монет там много, согласен, да. Не выкопал, походу. Конина пряжка со сбруей. Ну, вообще кониной называют разные там элементы, да, от конской сбруи. Там накладки, украшения, кольца, пряжки, все. Все, короче. Все элементы. Отличный артефакт. Вот, кстати, и крестик. Грандуй, ты только копанные коллекционируешь? Я некоторые покупаю. Нет, не только копанные. Я тоже покупаю, меняюсь. Так, чё ты завис, блин, а? Потому что многие монеты, которые я нахожу, они у меня уже есть. Да ты достал, чё ты, блин, тупишь? Я только если в более лучшем сохране. О, хороший сигнальчик. Если сохран монеты, которую я нашел, лучше, чем моей, то я ее заменяю. А если нет, то на продажу идет. Так что, вода. Вот у нас последняя бутылка воды, в принципе. Сейчас у нас все вместе закончится. Еда, вода и батарейки. И поедем в город уже. Продолжим. Что-то есть. Ух ты, копеечка. Копейка 1789-го. Неплохо. Неплохо. Слушай, а мне нравится это место. Что-то я подустал. Где ты покупаешь, хотелось бы поинтересоваться. Да, например, у нас в городе есть, короче, слет нумизматов. Там можно купить, обменять без проблем. Или на аукционе. Раньше покупал на молотке, потом его закрыли. И уже давно ничего не покупал на аукционах. Вот она. Деньга 1751 год. Но подзатертая. Вот так вот. Слушай, тут хорошее место. Возможно, тут еще есть монеты. Вот там вот на холме, короче, крестиков я прилично поднял. Ну, как прилично? Штук 5. Но это прилично по сравнению с остальными местами. Да, слушай, тут походу рассыпуха. Вон 2 ямы там рядом и еще вот 3-я. Вон она монета, монета, блядь. Закопал. Вот здесь она. Оп. Вот она. Нормально. Нормально. 2 копейки 1800-го. Хорошо. Так, стоп. Вот. Потерял полосу что-то. Вот здесь почему-то пусто. Хотя, по идее, возле деревни, наоборот, должно быть больше сигналов. Возле церкви нормально было, а здесь почему-то мало. Стоп. Что, фантомный сигнал, что ли, был?
Бля, куда идти, подожди. А, вот так я шел. Здесь полосы не видно. Клад. Где клад? Ау! Да, где клад? Давайте мне клад. Где я шел? Ну, давай вот так пойдем, почему нет? Тут только российская валюта находится. Вот не знаю. Вообще, если в реале копаешь, то попадаются и не только российские монеты, а вот как здесь в игре сделано. Вот это без понятия. Может и попадается иностранные. Это только первая локация. А для других надо, короче, другие приборы покупать. Блин. Непонятно, куда я ще иду. Ладно. Ну, в принципе, в реале, где мусора нету, вот так обычно и бывает. Идешь, ни одного сигнала. Бывало даже, что по часу вот так идешь и ни хрена. Опять фантомный. Судя по стриму, только российская. Ну пока да. Пока никакой другой я не видел. Угу. Не знаю, где тут что еще есть. Это местность, в которой я еще не ходил. О! Хорошо. Когда вот так ходишь без единого сигнала, там уже, когда что-нибудь звенит, даже чермету рад. Так. Так, совдеп. Серебрушка. Что насчет мешка, можно ли там покупать? Можно. Покупать там можно. Но я не покупал пока. Но опять же осторожно, то есть стандартная как бы техника безопасности при работе с аукционами. То есть смотри статистику продавца, то есть все дела. Чтоб отзывы о нем смотри. Лучше работать с теми, кто уже давно на площадке и имеет хорошую репутацию. Потому что такие площадки, они как бы, у них репутация своя есть, и они не могут себе позволить, как бы, чтобы их считали как кидалы, потому что они тогда разорятся. Каждый аукцион неплохую комиссию имеет с каждой операции, с каждой покупки, продажи, так что это не в их интересах. Но в любом случае проверять надо. Они хоть и банят мошенников, но до того, как их забанят, они могут пару-тройку наивных чукотских, не знаю, юношей или не юношей, короче, нахлобучить. Ни хрена не видно. Куда иду, зачем иду. Вроде правильно, кстати, иду. О, смотрите, Змеюкин. Глянь. Это, короче, гадюка. Походу. Лопату, что ли, достать? Блять.
смысле топчи землю, ну не змей, я на месте стоял, дебил. Фу, странно. И вообще, какого хрена он сдох? Это всего лишь змея. Блять, я ж здесь. Ни хрена себе. В смысле, он же автоматом сохраняется. Че он, блять? Ёпаный. Шашлык. Ладно, в принципе, мы помним, что здесь одна серебрушка. Клад! Где клад? Ау! И пока ничего нету. Спасибо за беседу, было интересно. Удачи в раскопках пока. Ну давай, удачи. А не, погоди, смотри, тут эта яма моя есть. А чё меня тогда туда перебросило? Хз, слушай. Вот так и копай в одиночку. Да ну в реале такой херни не будет. Там видишь змею просто, и все, и все. Она не будет нападать, если ты на нее не наступишь или близко не будешь подходить. А тут просто на месте стояла, она что-то ползла себе, ползла, херак, блин. Не знаю, куда она ему вцепилась, может быть, в яйца. Че тут у нас? Тут где-то должна быть серебрушка, я помню. Ну-ка, ну-ка. Пусто. Как в жопе у мангуста. И, кстати, Змеюкин тоже пропал куда-то. Ну давай, давай уже что-нибудь мне... Ой. А это, кстати, походу та серебрушка, которую я помню. Ну-ка. Вот то, что надо! А нет, это 2 копейки 1815-го. Так смотри, тут оказывается и монеты есть. Вот это хорошо, это хорошо. Еще походим. Что-нибудь найдем по-любому. Это ты еще, короче, медведя не видел, который здесь ошивается. Тут и, конечно, ружье есть, вот оно, короче, находится в церкви. Его можно взять. Но от медведя оно не спасает. Вообще. Хоть ты в него, короче, выпустишь. Все 2 заряда прямо ему в морду. Ему вообще насрать. Чё? Ну такое себе, ну давай копнем. Ну и чё? Выкопал. Ну, и куда мне эти железки? Блин, это конина, написано пуговка. Что за дебилы? Ну ладно, игра бесплатная, так что простительно. А поначалу она была платной. Причем нормально так за нее просили. Так, стоп. Возможно, совет. А может и не совет.
Вроде выкопал. А звенело как монетка. Ну, цветмет, короче, нормально. Это тоже похоже на конину какую-то. Какой-то кусок. Сколько стоило? Как по мне, рублей 300 нормально было. Кто? Кто сколько стоило? Блядь, куда я пришел? Куда я вообще иду? Непонятно. Тут уже не видно этих полос, сложно ходить. Ну ладно. О! О! Вот это вот надо посмотреть. Не знаю, сколько стоило, но не 200-300 точно. Там, по-моему, больше 1000. Больше рубля. Ее, видимо, никто не покупал, они теперь ключи раздают бесплатно. Ну как бесплатно? Не сомневался же. На сайте у них регистрируешься и ключ можешь получить себе на почту. Двушка Александровская. Ну, пойдет. Чё это? Чё это? Блять, я змею слышу, что ли? Или нет? Что-то я подустал. Хз. Один шмурдяк сегодня. Опа, конина интересная какая, гляньте. Я таких не видел даже. Блять, опять змея, ну серьезно. Наступил на змею. Ну, на этот раз ладно, согласен, наступил. Но это прям слишком. Такие деньги какие-нибудь современные проекты больших студий может стоить, но не эта игра. Согласен, согласен. Блять, опять я здесь? Вы что, дебилы, что ли? А, ну-ка, рюкзак. У меня есть те вещи, которые я выкопал? Так, так. Я выкопал конину. Да, есть вещи. То есть все нормально. На змею, говоришь, наступил. Ну, блядь. Грандует Майнлаб. При всех своих достоинствах фирма жадная. Они... У них цель главная, чтобы им несли бабло. Поэтому у них такие цены на приборы. Вот реальный был случай, вот когда вышел Simplex, Nocta Simplex, у вот этих вот основателей Майнлаба, у них там, у них, не знаю, у них жопы не просто горели, они взрывались, они там в ярости были, потому что кто-то посмел, короче, выкатить прибор, который в 3 раза дешевле ихнего Эквинокса и по функциям почти так же работает. То есть, получается, они сидели, наслаждались своей монополией, а потом херак, и турки выкатывают Simplex. В результате им тоже пришлось шевелиться, какие-то новые модели выпускать, что они вот зашевелились, начали. Но пока так себе у них получается. Это точно так же, как это битва Intel и AMD. То они сидели, короче, что-то там жопой мяли, интеловцы. Какой-то там прирост производительности 5% в год. Ну и бабло стригли. А как AMD-шники выкатили свои Ryzen, сразу у них жопы загорелись. Пришлось им тоже шевелиться, выпускать какие-то конкурентоспособные, короче, модели. Вот так вот. Такие вещи, они всегда чреваты
То есть, когда ты сидишь ровно на жопе и ничего не делаешь. Халява заканчивается. Если ты сидишь и не хочешь ничего менять, то рано или поздно придет кто-то, кто предложит что-то лучше. Тогда у тебя два варианта. Или ты тоже стряхнешь жир и догонишь, либо, короче, останешься в жопе. Вот здесь, по-моему, блять, находок вообще нету. Знаю, наверное, имеет смысл эту рощу обойти как-то. То, блять, этот Змеюкин мне надоел. Где он вообще? По-любому где-то вот там в траве сидит. Зараза. Не, ну смотри, что-то... По-моему, здесь уже граница локации, если я не ошибаюсь. Но вообще надо смотреть, что тут еще есть. Так, тут вроде никого нету. Но это не точно. Все, перекур. Так, где копал? Так. Что-то есть. О, смотрите-ка. Это, походу, монетка. Во подфартило. Да. Хоть на этот раз моделька, блядь, соответствует. 2 копейки 1816 года. Неплохо. Тут что ли такая зона? Вот так вот пойдем. По-любому тут еще должны быть сигналы. Ну пока пусто, пока вообще глухо. Хоть в деревню иди копай. А, ну конечно, херня еще прилетела. Да, давай. Чё бы нет-то? А, опять тормоза пошли. О, кстати, ежик ходит еще один. Вон вдалеке там. Блин, лаги не пропали. Не, лопату взял, пропали. А все, пропали. Да не, ни хрена не пропали они. Слушай, давай что-нибудь уже попадись, а? Где мои монеты? Где моя кладуха? Кладуха здесь где-то на локации есть. Ну где? Не знаю. Чё? Ничего. О!
Неужели? Неужели я что-то нашел? Не айс. Конина. Печально. То, что не айс, согласен. Не знаю, попробовать вот туда сходить. Куплю жену. Может, там что есть. Слушай. Что-то было, что ли? Это могут быть, кстати, не фантомные сигналы, а просто прибору глубины не хватает. Вполне может быть. Вот тут что-то есть. Копай, копай. Смотри, 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 что есть. Такой цвет хороший, смотри, что это. Советская копейка? Монета? Не монета или монета? Блять. Ну фиг его пойми. На золото было похоже, печально. Копейка какого-то там 35-го, что ли. Ну, бля, ладно, чё. К ёлке пойдем. Тут что-то есть, нету? Это граница локации, все. Можно попробовать, кстати, вдоль границ пройтись. Вдруг что попадется. Что-то я подустал. И ведь попалась, слушай. Так. И где? Шиш вам, а не монету. Конина. Прикол. Давай еще походим. Шаримся вдоль границы. Все, сейчас уже закончится все. Да, и походу в чате уже никого нету, так что будем, наверное, заканчивать. На сегодня. Что тут? Наверх можно подняться? Серьезно? Хорошо. Белая холуница. Копателей столица. Чего?
Ты что, дурак? Слушай, может здесь что есть? В таких местах могли клады прятать. Овраги там. Грандует, я все еще тут. Ну, давай, короче, тогда думай. Если вот сейчас вот заканчивается этот ресурс и едем в город, короче, продолжаем, на второй заход идем или все, заканчиваем. Смотри сам. Мне, если честно, без разницы. Игра прикольная, мне нравится. Так, ну овраг, походу, пустой. Хотя, может, и не пустой. Тут на этой локации кладуха точно есть. Так, блин, ну, по 3 этих осталось уже. Ща, короче, все. Ну-ка, ну-ка. Не, ну серьезно, ни одной монетки не будет здесь. Ну как? Ну почему? Ну деревня же рядом, вы чё? Сигнал-то какой-нибудь подкиньте. Под завершение. Бля. Почти закончилось все. Если устал, заканчиваю, а так я еще часик смогу посидеть. Да не, я не устал. Ну ладно, давай тогда продолжаем. Только когда будешь уходить, тогда скажи, чтоб я не сидел сам с собой тут. А вот там, короче, медведь живет. Вот там дальше. Я вот пытался завалить, но в результате он меня завалил. Он, походу, бессмертный. Хотя для чего тогда ружье, я не знаю. Для этих, что ли? Для змеюкинов, может быть. Ну, точно не ежиков стрелять. Ежики безобидные. Хер его знает. Попробуем внизу походить. Почему нет? Чё бы нет-то? Может, что-то и попадется. Хотя уже вряд ли. Да, игра уже подтормаживать. Надо перезагружать ее. И по сигналам вообще ничего нету. Вообще пусто. Что ж такое? Ну да, такое себе место. Что-то вообще пустое. Интересно, стоп. Интересно, успею сигнал выкопать или нет? Походу нет. Еще копать надо. Давай, давай, давай. Земля как пух, Есть. а я опух. Успел. Успел вытащить. И яму закопать успел. Все, от души.
Все. Все закончилось. Пора в город. Да, в город поехали. Так, ну что, давай теперь смотреть, что у нас по находкам. Как я понимаю, никакого этого нету здесь аукциона. Так что давай оценивать. Ну, смотри, что за цены здесь. Рубль стоит 1000 рублей просто. Это ж бред. На аукционе такой рубль будет стоить рублей 70. Вот из интересного нормально накопали. Копейка, которая петровская, 14, короче, тысяч. Рубль екатерининский 10 тысяч и 5 рублей золотые 7,5. Ну, остальное такое вообще себе там. Что тут? Он почти в идеале. 50 копеек, 400 рублей. Нереальные цены. Сибирка 150 рублей. Чё за бред? Ну да. 25 копеек, 1000 рублей. Ну, тут все заниженное. Облачник 1000 рублей. О, двушка. Двушка 1765. Чё, рарик, что ли? Чё так дорого? Так. Да, по херне, короче, нашел. Так, только вот те монет нормально. Продать все. Слушай, а неплохо поднял. Я думаю, еще один заезд. И уже можно будет Е-трак брать. Рариков нет. Архив. Архив. Так, теперь поехали закупаться. Короче, возьмем аккумуляторы. Возьмем зарядные устройства всех типов. Кстати, вот пинпоинтер есть. Предназначен для точного обнаружения металлических предметов в выкопанной ямке. Значительно увеличивает эффективность поиска. Ну, не знаю, такое себе. Я как-то и без него вполне обхожусь. Что в реале, что не в реале. Ну, хотя, не знаю. Имеет смысл его брать, нет? Блин, я бы взял, но тут откатиться нельзя. На сохранку. Так что не буду брать. Так, по максимуму берем воды. По максимуму берем еды. Больше нельзя, да? Понятно. Ну, нормально. Нормально. Грандует. Чё, брать пинпоинтер, не брать? Давай, короче, пока я не уехал. Дневник пока гляну. Ну да, тут самое вкусное идет уже в других локациях. Вот что красным обведено, это то, что можно найти реально. Я как-то вообще без понятия. Ну, я не вижу смысла пока брать. О. Вот тайна последней страницы. На последней странице кровью выведена Ива. Это интересно. Сунул кошель с серебром под корень елки.
прикольно. Но это вот самая, конечно, та локация, которая... Где трак нужен. Не, я не пойму, каких заданий? Каких? Задания имеются в виду, блять, то, что красным обведено, что ли? Непонятно. Короче. Споткнулся и упал. Пятаки домой принес, а полушки потерял. То есть, по идее, полушки можно найти. Потом еще можно деньгу найти. И сибирскую полушку можно найти. Ну да, наверное, вот это задание. Ну будем искать, что. Едем сюда. Все. Отлично. Ходит пират с мешком на спине, мешок полон злата, закопан в земле. И, кстати, да, выкидывает там же, где закончил. Даже батарейки пока не будем ставить. 2% все-таки лишних. Явно не будут лишними. Это похоже на чермет. Не, ну слушай, а где кладуха-то? Кладуха. Хер его. Вон, смотри, смотри, медведь ходит. Вон он, смотри. Рыжий уёбок. Ходит там. Туда мы не пойдем. У меня есть такое подозрение, что кладуха может как раз в том районе лежать. Это будет вообще фейл, конечно. Ну, я знаю, кто знает, где кладуха. Вот надо будет у него спрашивать. Так. 2% закончились. Короче, пошли деревню бить. Я так деревню-то и не добил. Особенно вот эту правую сторону. Там могут быть вещи интересные. Кстати, тут еще где-то должен быть стеклорез древний. И он тоже денег стоит. Надо его поднять. Так, тут должны быть... Ага. Все, ставим аккумуляторы. Копаем. Тут может быть крестик. Отличный артефакт. Угадал. Тут вот так вот прям идешь. Тут артефакты. Тут, кстати, имеет смысл вот этот склон пробить, потому что здесь монеты есть. Я здесь уже ходил. Причем монеты на самом склоне лежат тут прям. Черт подери. Во, хороший. Крестик. Еще есть что?
Непонятно. Ну, походу, нету. Давай. Склон будем бить. Сегодня не мой день. Ну, тут обломок, да. Тут есть обломанные кресты. Есть целые. Так, что-то глухо. Но здесь где-то пятак лежит. Я точно помню. Так что его надо найти. Ну это чермет, походу. Так. Что-то есть. Выбито. Начисто. В смысле выбито? Ты дебил, что ли? Ну да, крестик обломанный, но не выбито же. Ну, тут должен быть пятак. Кстати, походу, это он и есть. Да, походу, да. Не, кольцо, слушай. Я его не находил в прошлый раз. Ну, прикольно, что. Колечко. Ну и где и чё? Блин. Где пятак? Что-то такое здесь. Такую монету лопатой задел. А, это чермет. Все. Да. Это когда-нибудь закончится. Смотри. С черметом еще что-то. Такое? А, ну да. Проволока. Но все равно пойдет. Давай вот это копнем. Ликероводочный монетный Пробка. двор. Печально. Слушай, где мой пятак, а?
Давай мне пятак, слышь? Вот это, походу, пятак. Так. Поймал удачу за хвост! Да. Пятачок 1911. Все, теперь надо стеклорез тот найти и пойдем, короче, Катькин пятак копать. Я помню, где он. Но не особо дорого стоит, но выбора особо нету. Так что приходится. Нет, это не оно. А вот это вполне может быть оно. Что-то я подустал. Нет. Это ложки кусок. Да ну. Не буду я такие сигналы копать. Я сюда пришел за стеклорезом. И нужен он мне. Только он. И все. И, по-моему, у него высокий сигнал должен быть. Хотя я не уверен. Блин, вообще сигналов нет. То ли он ближе к церкви лежит, блин. Что-то я не помню. Наверное, придется сейчас те сигналы выкопать, которые низкие. Может быть, это один из них. Потому что я уже далеко ушел и ничего нету. Не. Нам надо обратно туда. Вот здесь что-то есть. Какие темы для коллекционирования тебя интересуют? Меня Европа до Второй мировой. Ну, в принципе, мне особо без разницы. Но так как я в России, то в основном собираю советы. Современную ходячку. Империю пытаюсь собирать, насколько это возможно. А так, в принципе, еще интересные центы, короче, американские. Ну, по одному центу. Английские по одному пенни. И канадские тоже центы. Прикольные. Блин, а где-то тут должно быть, слушай.
Слушай, я же здесь проходил. А почему я сигнал-то не засек? Смотри, смотри, что это. Смотри-ка. Что это? Глянь. Это не сережка? Что такое? Блять. Какая сережка. Печально. Давай копнем этот сигнал, чё? Чё-то выкопал. Да что же это такое-то? Это кусок железки. Не, ну ты глянь, только что тут ходил. И смотри. Оно, в принципе, так и бывает. Короче, идешь, а потом херак, потом в следующий раз за собой находишь другие вещи. Вот так вот. Выбитое место. Да какое выбитое? Тут стеклорез должен лежать. Выбитое место. Ну что делать? Будем все выкапывать. Пока не найду стеклорез. Он почему-то неплохих денег стоит. Давай копнем. Европа до Второй мировой войны. Что именно ты собираешь, кстати? Монеты или что? А если монеты, то каких стран? То ли выкопал, то ли не выкопал. Мусор, мусор, мусор. А где монеты-то? Так, ну тут где-то должен быть стеклорез. 100%. Что-то такое. Может, чермет? Такую Да, монету чермет, все. лопатой задел. Чермет это. Еще та штуковина. Бля. Непонятно. Да, монеты, да, всех, но я пока начинающий, так что все собираю. Тема прямо запала. Больше всего люблю Испанию Такую и монету Италию. лопатой задел, ну Да, у них монетки прикольные, красивые. Я тебе еще советую Англию. У них ранние монеты прям вообще красивые, особенно серебро. Вообще четкие там это когда-нибудь закончится? экземплярчики. У них, в принципе, всегда, во все времена монеты красивые были. Это ж не то, что у нас. Коцнул. Бля! Это что, граната? Бля, надо сохраниться. Это граната, что ли? Надо бы приборчик посерьезнее. Блять, я думал граната. Пиздец. Ну, вроде не граната уже, хорошо. Так, что тут? Не, ну нет, так близко не будет стеклореза, это точно. А где он? Где же он, сука? Где же этот стеклорез? Здесь, что ли?
Эх, непруха. Кстати, орлянка. Тоже неплохо. Но я сюда не за этим пришел, на самом деле. Мне нужно кое-что другое. И я пока не могу... Подустал. Пока не могу найти. Кольцо. Кстати, вот это может быть стеклорез. Я вроде помню, что у него высокий сигнал, но это не точно. Мари. Очуметь! Обломок распятия. Ну, неплохо, кстати. Неплохо, но не совсем то, что мне нужно. Угу. Отличный артефакт! О, наконец, наконец. Вот он, старинный стеклорез. Он с клеймами царскими, все дела. Я бы такой в реале тоже не отказался найти. Красивые вещи раньше делали. А не понял? Подожди-ка. Стоп, стоп, стоп. О! А я как дебил ходил, мышкой водил, блин. А тут, оказывается, можно вот так делать вообще. Вот я дебил. Реально. Так, все, закапываем все, короче, ямы. Где тут еще яма? Вот яма. Все, пошли. Нам теперь нужно идти пятак брать. Так что давай, пошли. Хотя, с другой стороны... По-моему, мышкой проще ходить, водить. И быстрее. Не, лучше я так буду водить, короче. Это быстрее получается. Стоп. Что-то есть. Хорошее. Возможно. Выкопал. Выбитое место. Мусор. Давай копнем. Вот я болван. Чермет. Стопудово. Что за день-то такой? Поехали. А пятак у нас должен быть вот где-то на вот этой полянке. Катькин пятак в сохране прям вообще. Ну, хотя это тоже копнем. Да накопался я уже. Пломба. А вот это, кстати, похоже даже и пятак. Давай. Вот
То, что надо. Ни хрена себе, 25 копеек 1860-го. А я вчера тут ходил, не нашел ее. Вот это да. Все. Слушай, надо вот это место, кстати, выбивать. Тут, я смотрю, тут не только пятак. Я тут думал, что только пятак, а оказывается нет. Приду домой и в мыло. Так, ну-ка. Где же он? Все по монете и домой. Где же пятачело? Он должен быть где-то здесь. Я точно помню. Где пятак? Не знаю даже. Наверное, придется ходить по полосам опять. Потому что так я его не вижу. Я знаю, что он на белом. Вот, я думаю, это он. У меня сейчас вообще только 2 царика, деньга 1737 и копейка 1841. Итог купленные. Самая дорогая монета полтинник 27. Ну, неплохо, кстати. Я когда-то тоже начинал так же. У меня первая монета была имперская. Копейка 1916. Ну, правда, в сохране хорошем. И я ее нашел, короче, когда на улице гулял. Прям почти возле дома. Где-то тут. Мы, короче, с пацанами гуляли. Что-то возле стенки там игрались. То ли костер жгли, то ли шалаш строили, хер пойми. И смотрю, что-то валяется такое, круглое. Поднимаю, это копейка 16-го. Я помню, как я тогда охренел. О, хороший пятачок. В сохране. Я тогда охренел, короче. Потому что до этого я даже царских монет даже в глаза не видел. С интернетом тогда еще сложно было, это еще начало 2000-х было. Да у меня даже компьютера не было. Так что неоткуда было мне узнать. И когда я нашел такую монету, был, короче, там удивлен, мягко говоря. Типа. Вот с этого и началось, короче, уже собирание царских монет. До этого у меня были всякие там советы, ходячка, ельцинские вот эти рубли, которые никому не нужны. Не, ну, все. Тут все собрали. Я так советы иногда поднимал. О, советов я так много поднимал. На улицу выхожу, а у нас раньше была дорога без покрытия. И после сильного дождя, короче, часто вымывались. Часто вымывались монеты на поверхность. Не только монеты, там и крестики были, и все такое. У нас улица самая старая, короче, в городе. С нее начинался город. Это был торговый тракт из другого города. И поэтому вдоль него там начали сразу строить уже в те времена. Копеечка. О, копейка 800-го. Хорошо. В результате так и получилось, что оттуда и пошло все. Сначала это были там, не знаю, постоялые дворы, наверное, гостиницы вдоль тракта. А потом уже дома начали появляться. Тех, кто это обслуживал.
а потом уже тех, кто владел. Так. Здесь, кстати, монеты есть. У нас, если копнуть чисто вот улицу даже, особенно ту часть, где асфальтированная, где сам тракт проходил, там столько будет находок. У нас, когда канализацию люди проводили себе, я чисто ходил по этим отвалам, я собирал монеты просто сверху. Во, полушка 1731. Я так серебро царское находил, правда убитое, но находил. Медь попадалась. А уже когда металлоискатель появился, то я такие отвалы всегда проверял. Один раз тоже проводили уже другие соседи канализацию. Я, короче, к ним попросился во двор. Хлам, а не монеты. И там начал проверять все металлоискателем, все вот эти отвалы. Я в первые 10 минут поднял, короче... Так. Короче, поднял масонский 10 копеек. Если интересно тебе, погугли, короче, в интернете. 10 копеек 1831. Медные. И посмотри, сколько они стоят. А моя монетка в хорошем сохране. Там даже на Орле все, короче, четко читается. То есть... Это была первая Что такое? интересная моя имперская монета. Еще что-то. Я живу в селе и монеты нахожу на огороде, но живу не в старой части, хоть селу и 1000 лет. На месте моего дома было поле до 60-х. Так я иногда металлолом дедов нахожу, он заводским рабочим был. Прикольно. У тебя круто бы. Если бы я в таком месте жил, по-любому бы с металлоискателем везде ходил. Опять чернина. А в каком регионе живешь? А то, может, я в гости приеду. Покопать. Так, чё, вода закончилась? Ну на тебе. Бля, ну такое себе. Походу это мусор. Брянская область возле Смоленска. А, ну да, у вас там места богатые на находки. Это я согласен. Но от меня далековато, да. Что-то нашел. Оп, подфартило. Во! Деньга 49-го. А у нас с имперскими доходками все очень печально. Хотя у нас уже все выбито, у нас с любыми находками все очень печально. Я в последнее время даже советы ранние не могу найти. Ну давай, что тут лежит-то? Что-то выкопал. Да я так в армии окопа не рыл. Ага. А вот это стопудово монета. Сигнал стабильный 44. Выкопал. Оп, подфартило. О, ты посмотри, какая красота.
5 копеек серебряный 1844 года. Такие монеты очень ценятся. Ну, в принципе, как и любые серебряные монеты того периода. До 1861, я имею в виду. Так, ну тут, по-моему, я ходил, да? А вот это, возможно, тоже монетос. Давай глянем. Что есть? Чистить не О, перечистить. полушка 1788. У моих родственников бабка жила в соседнем селе, где усадьба князей была. Так они там кучу всякого царского таскали. Нашли монету одну, она с руку была. От этой бабки нам икона рукописная досталась. Да, такие места там всегда много чего. А прикинь, если с металлоискателем там походить. Ну там уже, конечно, походили и без вас. Вот первые копатели, которые были, они все сливки сняли. По-любому. Так, что тут? Что-то есть. Ух ты, копеечка. А вот это похоже уже на масона. И второй сигнал рядом. Копай, копай. В принципе, вот эта часть, она вся в монетах. Тут если копать, можно много найти. Но я хочу исследовать ту часть, где я еще не был. Опа, монетка. Петровская деньга. Красивая монета, но почему-то в этой игре стоит очень дешево. И это печально. Да там и археологи водятся в июле, слетаются на стоянку древнего человека и мамонтов. Если интересно, прочитай про Хотылева. А, это, наверное, слушай, этот... культурное наследие, да. Там с прибором лучше не ходить. Ну, я бы, например, даже... Так, стоп. Я бы, например, даже в составе экспедиции с прибором там походил. Потому что мне главное не находки найти, продать. Мне это вообще не важно. Мне важно что-нибудь интересное просто найти, чтобы потом было что вспомнить. Ну и заснять это тоже, соответственно. А не монету. Раньше тоже не снимал. О, ежик. Стоп. Погоди-ка, это ежик или нет? Чё? Непонятно. Ладно, короче, пошли. Одну полезную вещь заберем. Тут есть кое-что интересное в церкви. Чует мое сердце, что-то здесь есть. Конечно, есть. И сейчас мы узнаем, Это что. кто-то был. Не-не-не, не тут. Вон оно лежит. Вон, смотри. Ружье с патронами. Ух ты! Это нам пригодится, короче. Я думаю, можно будет змеюкинов отстреливать с этим ружьем. Чтоб они не мешали копать.
Хотя я не знаю, правда, сработает или нет. Ладно, ну что, пошли дальше, короче, это, в сторону деревни. По дороге шо выкопаем, то выкопаем. Шо не выкопаем, то пусть дальше лежит. Не айс. Понятно. Но золота тут в любом случае нету, так что не имеет смысла копать низкие сигналы. Максимум советы попадутся какие-нибудь. Это я помню. Так что будем только вот такое копать. Это у нас копейка 1790. Неплохо. Да, сигнальчиков тут хороших нормально. Да накопался я уже. Деньга убитая. Чё? Чё такое? Вот здесь еще есть монеты. Так. Да что же это такое-то? Не-не-не, это не оно. Тут 100% монеты. Очуметь! Вот, вот. 1/2 копейки 1899 СПБ. Ну, кстати, еще сигнал есть. Но я помню, что это еще одна монета. Ни хрена. Нашел. Отличный артефакт. А, это не монета, слушай. Значит, монета тут еще где-то. Может, здесь? Да, наверное. Не айс. Но это чермет. Опять. Все, по монете и домой. Вот еще что-то. Да, не самый удачный день. Печально. Что-то тут есть. Ёшкин кот! Да, тут мусора много, но тут монеты есть. Вот это стопудово маленькая монетка.
Нашел. Вот подфартило. Да, одна-вторая копейки. И насколько я помню, это все, что в этом месте есть. Но это только вот здесь вот. А вот здесь я не ходил, кстати. Так что сейчас походим. Имеет смысл, наверное. Тем более тут камни валяются, а где камни, там находки. Ладно, я пойду. Удачи тебе, Клада, и в игре, и в жизни. Благодарю. Ну, давай. Я тогда тоже скоро пойду. Потому что если никто не смотрит, смысла нет тут сидеть. Ибо нахрена. Ходим, ходим. О! Вот это прям хороший сигнал. Наверное, монета. Ага. Отличный артефакт. Ага, монета, да. Охрененная монета. Так, что-то есть. Что-то есть. Сейчас глянем, что есть. Фу ты, а я-то думал. Шмурдяк. Печально. И еще сигнальчик. Угу. Что такое? Проволока. Стандартная находка. Давай копнем этот сигнал. Может, конечно, и мусор, но может и золото. Выбитое место. Цвет мед. Что-то еще тут.
Не выкопал. Сегодня не мой день. Хороший сигнал. Возможно, что-то интересное. Не айс. Ну, такое себе. Ну все, перекур. Ну, такая себе рощица пустая. Хотя вот чермет можно копнуть. Будь болван. С тем же успехом это может быть банка с монетами. Что-то я подустал. Но нет. Это просто чернина. Ну, неважно. Ладно, короче, давай какую-нибудь интересную монетку найдем. И я думаю, на сегодня хватит. Слушай. А ведь сигнал-то интересный. Но если это монетка, то можно будет еще одну найти, ну, в деревне еще интересную. То я думал, здесь ничего не будет, а тут вон чё. А, стоп, это походу монета. Я видел. Я видел. Вот она здесь. Очуметь. Да, смотри, монетос. 2 копейки 1799 ЕМ. Круто. Ну, нормально, чё. Может, тут еще есть? Ну, такое себе. Ну, не знаю. Может быть и золото. Черт подери. Угу. Ну ладно. Ладно, пойдем деревню выбивать.
Ну тут у этого дома поищем. Ну и этот сигнал тоже копнем. Ну вот, в принципе, до окончания воды и еды. Походим. Опять она. Ух ты! Слушай, первая 20-ка советская. Прикольно. Я еще не находил. Здесь 20-ок советских, медно-никелевых. Нормально. Клад. Где клад? Ау! Где клад? Где же клад? Действительно. Что-то есть. Монета. Вроде. Опять она. О, еще совет. 945 год. Прикольно. Советики здесь, походу. Копаем. Интересно, что здесь? Озвенела как монетка. Ну да. В принципе, как совет звенело, да. Еще тут что-то. Походу Что же это выкопал. такое-то? Ух ты, какое колечко интересное, а? Видимо, с камушками было когда-то. Но теперь уже без камушков. Что-то я подустал. Что-то есть. South Carolina Relic Hunters. Dude, is this a real game? Yeah, this is a real game. You can download it. It's free. You can find her name in the description and download it. Yeah, really. I found something. Шиш вам, а не монету. Unfortunately, just a wire. I'll do that. Okay, you can download the game and later to get the key for the game you must register in their site, and later we will send your key to your email. Фу ты. А О. я-то думал. Another interesting find, this time ancient ring with a design. Nice, nice. Very interesting game. If you want
to see Russian finds. Солнышко светит, птички поют. Надеюсь, находки порадуют. Especially ancient finds. Another one. Let's see. Yeah, I got it. Что за день-то Huh, такой? just a trash. Okay. Very cool signal. Maybe a coin. Фу ты! Ха. Я-то думал. No, not a coin. Oh, another signal. Another signal. And another cool signal. Interesting. Another ring. The third ring near the house. It's really interesting. Can you pick detectors? Pick. Sorry, I didn't understand what means pick. I don't know English very good. Just terrible. Another find right here. Yeah. You can choose another detectors, but only from Minelab. Да, не самый удачный день. Trash. But it's very old game, and there are not all models of Minelab's metal detectors. Just 5 maybe, or 6. Another find. And another ring. It's really strange. Why so many rings near the house? Another target. Да я так в армии окопы не рыл. Interesting. Yeah, I got it. This time just trash. Okay. We have another interesting signal here. Что-то я подустал. Okay, we got it.
И не сомневался. О, Soviet coin. I'm going for now to look up the game. I hit the like button already. Thank you, thank you. Are you will here? No. Are you will be here, or you must leave? Another cool signal. Anytime. Thank you. I got it. Не айс. Iron. Okay. Let's check this. Another signal. Let's drink and eat. We need it. And let's continue. Another signal. Still there. Still there. Still there. Oh, I got it. Look at that. Ну и куда мне эти железки? Just trash. No. No, just trash. Something more. Ё-моё. Another trash. Excellent. And I think another trash here. Эх, неприлично. A bunch of wire. Nice. Here. Oh, look at that. Блин, ну сколько можно? Another trash. Okay. Another signal. Maybe a trash, but maybe a Soviet coin. Опять она. Yeah, it's a Soviet coin. 15 kopecks of 1944. But
I don't really remember, but I think this coin, it's a rare coin. But I'm not sure. Копай, копай. Так, еще сигнальчик. Что-то есть. Что такое? Проволока. Так, сейчас, наверное, закругляться уже надо. Народ, походу, ушел. Если кто-то есть в чат, плюсаните. If someone is still here, so write something in the chat. Выбитое место. Мусор. Так. Ай. What the fuck? Ошибка. Круто. Так, запускаем. Слушай, ну, раз в чат никто не пишет, значит никого нету. Опять вылет. Что ты будешь делать? Успокойся. Я понял. Это намек, что мне пора пиздовать спать. Наверное. Интересно. Часовня на тракте Касьяновского перевоза через реку. Ярмарки. В селе ежегодно провели 8 сентября, в других районах базара. В приходе имелось 2 питейных заведения. Интересно. Так. Что-то есть. Что такое? Проволока. Так, ладно, выкапываем 10 любых сигналов, и если никого не будет, то я иду. Выхожу, короче. Закругляюсь. Что-то я... Какое-то кольцо. Нормально. Какой-то чермет. Такую монету лопатой задел. Nick Monarch, hello from Canada. Hi, Nick. What's up?
Земля как пух, а я опух. I found iron. How you like this game? This game is free and you can download it. This is a cool game. Yeah, agree. Земля как пух, а я опух. Just trash. As I told, you can download it. It's free. Something here. Что такое? Just a wire. What game is this? Where can you download it? The name of the game you can see in the description and in the name of the video. Just copy and you can find it in Google. Later you can download it, and to get your key you need to register in their site, and later they will send your key to your mail. Something here. Something here. Or here? Huh. Maybe. We'll have to try that. Thanks. You're welcome. It's a very cool game, especially if you want to see what we find, what we search and what we find in Russia. This game is a really cool example. I don't know. Still in the hole. Okay. Still in the hole. What is this? I don't know what is this, but I can't find it. Oh, finally. Сколько я Just a trash. устал. Iron. Да. Very nice. Something here. Да я так в армии окопы не рыл. Спасибо. You're welcome.
something here. Фу ты! А я-то думал. Another iron. Or maybe aluminum. Here. Your English is really good. Not so good, really. Ah, stop. I got it. I saw it here. Ю. Ага. Застрелиться. Really, my English is very terrible. And here. I got it. Опять чернина. Maybe aluminum or copper. Not really, it's good, my friend. I don't think so. Вот растяпа, а. Where in Russia are you? Oh, look at that. What is this? Красава! Look at that! Imperial coin. Yeah. 5 kopecks of 1872. A very nice find, really. I'm from Stavropolsky Krai. Or how it's in English, Stavropolsky district, maybe. Yeah, I can show you what I got now. Look my finds. Some crosses, old crosses, another imperial coin, trash, another trash, imperial button, this an eagle. This is, I don't know how I can say it in English. Thin to for glass, I don't know. Another big cross, another ring, another imperial coins, silver 25 kopecks of 1860, 5 kopecks of 1784, 1 kopek of 1800, Palushka of 1731. A lot of coins, really. Silver 5 kopecks of 1844. Nice coin. And this one really nice. It's it calls Деньга. And this is something about 17, maybe 10 or something like that. I don't sure. It's of Peter the First. Another. Not so interesting. Soviet coin, imperial coins, Soviet coins, rings, more Soviet coins, and these 5 kopecks. That's all what I have now.
Dinner here in Canada. Have to go. All the best. Okay, good luck and thank you for watching. Something Что-то iron. я подустал. Yeah, iron. Let's see. Interesting. Шиш вам, а не монету. Oh, horseshoe. Almost destroyed. But it is. Oh, another really cool signal. Maybe a coin. Оп, оп, оп. Yeah, Вот она. another imperial Ура! coin. Half kopek. Another cool signal. I think it's another coin. Maybe copper, maybe silver. Yeah, really cool signal. 40, 44. Ну, Yeah, наконец-то. Монета. another copper coin. 3 kopecks of 1915. And another signal right here. Ah, interesting. Опять эти влетающие хуёвины. Так, ну еще копаем. Походу уже все ушли наконец. А это значит, что находим 10 сигналов. И валим. Если никто не придет. Что тут есть такое, а? Не айс. Железо. Грёбаное железо. Еще что-то. Еще что-то у нас тут. И все, выкопал. Ух ты, жетончик. Какой-то жетон. Кожзаводы района имени Октябрьс... Чего? Короче, что-то там Октябрьского. Чего-то там. Ну, жетончик, да. Слушай, тут еще что-то есть. Не выкопал. Да ты надоел, давай выкапывай, заебал. Кстати, первый сигнал уже есть. Осталось 9. И все еще не выкопал. Что за бред?
А, наконец-то. Земля как пух, а я опух. Так, второй сигнал, и это мусор. Все. Хотя нет, выкопаю не просто 10 сигналов, а 10 интересных сигналов. Первый у нас был, это жетончик, мусор не считаем. Что-то тут. Так, выкопал. Что такое? Проволока. Мне показалось, или был хороший сигнал здесь? Тут что-то есть. Ну да. Ну конечно. Вроде выкопал. Мусор, Мусор. мусор. Ну где монеты-то? Согласен, где монеты? Может вот это? Копай, 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 да. копай. Еще тут. Солнышко светит, птички поют. Гильзач. Находки порадуют. Гильзач. Тут все, да? По-моему, я тут все выбил, что мог. Осталось выбить, что не мог. Будет нормально. Копай, копай, Не, ну, копай. пока только один интересный сигнал, так что все еще 9 их осталось. Так что продолжаем. Что-то я выкопал. Один шмурдяк сегодня. Ну тут да, тут что-то шмурдяк. Тут у нас что? Доска звенит. Ну доска нам не нужна. Что-то тут. Да я так в армии окопа не рыл. Еще не выкопал. Да что же такое-то? Мусор. А вот здесь уже сигнальчик. Нашел. Цвет мед какой-то. Только это не все, слушай. Что-то тут еще лежит. Что-то нашел, слушай. Вон оно, я видел. Что такое? Проволока. А вот это хороший сигнальчик, кстати. У меня все еще на счету только один интересный сигнал, и все еще осталось 9. Так что...
Еще не выкопал. Блин, непонятно. То ли взял, то ли не взял. Давай еще копать. А вот теперь взял. Сегодня не мой день. Ага. Бухарский дирхем. Ценнейший артефакт. Все, ямы закопал. Что тут еще есть? Есть какой-то сигнал? Ну, не хочу я его копать. Плохой он. Сигнал этот. Может здесь что? Не будет он тут копать. Или здесь, слушай. Копай, копай. О, нашел. Да серьезно? Где сигнал-то? Еще та штуковина. Кусок какой-то железа. Но и опять же в хорошие сигналы это не засчитывается. А вот это вполне может быть. Сейчас узнаем, что это. Что-то я подустал. Что-то есть. А звенело как монетка. Кусок чего-то. Слушай, Утро, Степа. чермет какой-то. Ой. Странно. Земля как пух, а О. я опух. Какая-то хрень. И тут тоже. Да я так в армии окопа не рыл. Что такое? Проволока. А вот этот сигнал может быть даже каким-то интересным. Ну, надеюсь. Отличный артефакт. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Считаем как второй интересный сигнал. Так что да. И тут что-то есть.
Мусор, мусор, Ух ты. мусор. А где монеты-то? Ложка имперская. Какой мусор, блядь? Ты чё? Неадекватный, что ли? Считаем как третий интересный сигнал. Копнем. Вот я болван! Опять чернина. Ну и что? Тоже нормально. А вот это уже интересно. Так, 3 сигнала есть интересных, осталось 7. Так, Сегодня не мой день. пробка. Странно. Какую монету лопатой задел? Какой-то чермет это, а не монета, успокойся. Да, не самый удачный день. В принципе, я еще не все выкопал. Что-то тут. Выкопал. Гребаные алкаши. Еще пробка. Ну да. Есть такое дело. Просто 40-44. Это стопудово что-то интересное. Надеюсь я. Давай смотреть. Да, выкопал. Очуметь! О, еще значок. Прикольно. Все, 4 сигнала есть. Осталось 6. Какой-то советский дом, походу. Советы валяются Сегодня здесь. не мой день. Пробки. О, еще хороший сигнал. Сейчас глянем. Что там? Ага. На аукционе выставили. О, вот эта вещь. Вот эта вещь. 1/4 копейки 1897. Вот это находка. Берем. Вот так вот. 5 находок есть. Но здесь я не буду копать. Я не знаю, как под досками можно копать здесь. Походу никак. А вот здесь что-то есть. Давай, давай, выкапывай. Приду домой О, и в мыло. 351. Считаем как интересную находку, так что это уже
Что-то есть. Да, по-любому в советские времена жили в этом доме. Советы валяются, значки, пробки. Хотя и раньше тоже жили. Опа, вода. Ну давай. Что такое? Проволока. А вот это надо выкопать. Более ранние находки тоже, конечно, есть. Но видно, что здесь... Один шмурдяк сегодня. Слушай, ну не знаю. Ну ладно, пусть будет неинтересная находка. Раз металломусор говоришь, то... Остается так же. Что-то... Бля, что-то тут. Стой, выкопал. Опять она. Так, это у нас в Совете на 20 копеек 37-го. Ага, хорошо. А вот здесь чермет какой-то лежит. Или здесь. Вот я болван. Да, здесь. Он тут. Это точно. Слышь, успокойся, что ты ползешь, куда? Еще та штуковина. Так. А вот это хороший сигнальчик, слушай. Так, ну у нас уже 7 сигналов интересных. Осталось 3. И стрим закрывается. Так. А вот и Рэп. 8-й, кстати. Серебро. 10 копеек 28-го. Серебро, хорошо. Я не знаю, Мудрость. реально здесь что-то выкопать или нет. Я сейчас тебя сломаю. Гвоздь. Хороший звук. Возможно, это номер 9 наш. Ух ты. Да, Печка. он самый. Копейка 1904-го. Николай II. Это хорошо. Остался один сигнал. А вот это, возможно, монитос, кстати. Что-то я подустал. Вон он. Вон он, я вижу его. Вон он, смотрите, лежит. Смотрите, вот он. На земле. Я сейчас тебя сломаю. Ну, это не монитос. А что это? Это серебро? Ну, не знаю, спорное такое, конечно. Ладно, давай еще один тогда сигнал выкопаем. Потому что непонятно, что это, из чего это. Ну вот, в принципе, хороший сигнал, так что далеко не пришлось ходить. Ю. А, это цветмет. Застрелился. Ну ладно. Цветмет нам не нужен, не считаем. Так, ну что?
А, опять эти мухи. Идите нахер отсюда. Чего вы доебались? Что-то тут. Нашел. Ну. Ликероводочный монетный двор. На. Просто пробка. Какой-то чермет. Вот растёпа. Ну, все равно берем. Еще та штуковина. А вот тут, походу, уже все. Еще чермет. Эх, лопатой задел. Ну и куда мне эти железки? Еще гвоздь. Кстати. Тут сигнал. Но я думаю, это кусок доски. А, нет. Вот то, что надо. О, 5 копеек 29-го. Все, 10-й интересный сигнал. Но тут еще что-то лежит. Я не могу... О, вон, смотри. Смотри, я видел монету. Да блин, где? Она стопудово тут была, я видел ее. Ну, наконец-то. 2 копейки 35-го. Хороший год. Нечастый. Все. В принципе, можно уже закругляться, но... В принципе, я этот дом почти добил, так что можно уже добить все. Раз уж на то пошло. Что-то еще тут. Вот тут. Ух ты, крестик древний. Прикольно. Крестик — это хорошо. Ну слушай, такое себе. И главное, прям где доска. Не, походу мы здесь ничего не найдем. Слушай, то ли выкопал, то ли не выкопал. По-моему, эта доска звонит, так что нахер. Бля.
И еще Да сигнальчик я так в тут. армии окопа не рыл. Земля как пух, а я опух. Цвет мед. Не, ну походу все. Ничего нету больше. Если что-то есть, то, наверное, только на глубине. Вот будет интересно сюда вернуться с ятраком и потом посмотреть, смогу я что-то на этом же месте найти или нет. Если смогу, то это вообще круто. Что-то есть. Так, я что-то нашел. Да. Сегодня не мой день. Бухарский дирхем. Ну все, чё. Что-то есть. Ладно, все, да, короче, хватит. Уже и так долго. И никого нету, тем более. Опять чернина. Чернина, да. Все. Это уже территория другого дома. Тут уже в следующий раз будем пробивать. Все. Да накопался я Все, уже. вот на этой железочке мы, короче, Блять. Ну, только вот хочу закруглиться, как сигнал, ведь хороший. Ну как? Как я могу его не выкопать, а? Ну как? Серьезно. Вон, смотрите. Походу монитос. Вон лежит. О. Опа, монетка. Причем это даже медь. Ух ты, двушка 24-го с гладким гуртом. Вот это находочка. Вот это, кстати. Ну серьезно, а? Может, вы мне уже дадите уже свалить? Что-то нашел. Гребаные алкаши. О, пробка номер 9. Еще сигнал. Серьезно. Пробочка. Так. Эх, отводочка. От чего она еще может быть? Все. Наконец-то. Наконец-то я вот это место пробил. Вокруг ничего нету. Короче, заканчиваем на сегодня вот такой вот виртуальный коп. Продолжим в следующий раз. Довольно продуктивно поработали так. Много интересного нашли. Почти насобирали новый прибор уже. Так что
Я думаю, может даже на следующем стриме уже получится прикупить Е-трак и открыть новую локацию. Ну и естественно с Е-траком тоже будет интересно вернуться сюда же и попробовать по моим же выбитым местам пройтись, посмотреть, получится что-то еще найти с новым прибором или нет. В общем, сохраняем, выходим. Всем спасибо за просмотр, всем, кто был на стриме. И увидимся в следующий раз. Всем удачи, всем пока. Ну а сейчас традиционный 15-минутный, как сказать... В общем, наслаждайтесь хорошей музычкой. Поехали! The closer you got to me, the faster I try to leave. Like a mirage, like a mirage. The scars that you don't let keep on my arms, I am there empty. Like a mirage, like a mirage. Excellent.
alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And
Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Like a diamond